अभिषेक कर इस्तेमाल कीजिए। ముంబై తెలుగు పాస్టర్ల ఫెలోషిప్ ని మీరు ఇంకా అభివృద్ధి పరచండి. हमारे मुंबई तेलुगु पास्टर्स फेलोशिप को और बढ़ाइए। ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకునే కృప దయచేయండి. आत्मा में जो एकता है इसको संभाल कर रखने का कृपा दीजिए। నీ కృప దయచేయండి. ये कृपा हमको दीजिए प्रभु। आज आया हुआ एक एक पास्टर को अभिषेक कर, एक एक पास्टर को आशीष कर, एक एक पास्टर को अच्छा आरोग्य दीजिए। యేసు ధన్యవాద రాజా। ఒక్కొక్క పాస్టర్ గారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి। हर एक पास्टर को आप याद कीजिए, వారికి ఉన్న సమస్యలన్నిటిని విడుదల దయచేయండి। उनको सारे समस्याओं से छुटकारा दीजिए। అలాగే మా మహారాష్ట్రలో జరుగుతున్న సమస్యలన్నిటి మీద విజయం దయచేయండి। हमारे महाराष्ट्र में जो भी समस्या है वो सारे समस्याओं पर हमको विजय दीजिए। గోపి చందన్ ఎమ్మెల్యే తో మీరు మాట్లాడాలి। गोपी चंद जो एमएलए उनसे बात कीजिए। उनका जीवन को बदल दे, उनका जीवन को बदल दीजिए, उनका सोच विचार को बदल दे, उनका सोच विचार को बदल यीशु दीजिए, मसीह का नाम से उनका जीवन को बदल दे। उनका जीवन को बदल दीजिए यीशु के नाम में। యేసు ధన్యవాద। धन्यवाद यीशु, మీకే వందనాలు ప్రభు। प्रभु आपको धन्यवाद। యేసు నామములో యేసు का नाम से प्रार्थना सुन ग्रहण कर पिता, आमीन। आमीन। बैठ जाएंगे, आराम से वचन सुनेंगे, आराम से वचन सुनेंगे। Yes. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। క్రీస్తునందు నా తోటి దైవజనులైన జతపని వారిని మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన శుభాలండి। मसीह में सारे सेवक लोगों को, मेरे साथी सहकर्मियों को, सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। మరి నన్ను మరొకసారి ప్రభు ఇక్కడికి క్షేమంగా నడిపించి మిమ్మల్ని చూసి మీతో కలిసి కొంత సమయం ఆరాధించడానికి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవదేవునికి మహిమ। परमेश्वर मुझे सुरक्षित रीति से यहाँ पर चलाकर आपके साथ में मिलकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, इसलिए परमेश्वर की महिमा हो। మరి ముఖ్యంగా నాకు అత్యంత ప్రియులు దైవజనులు గాంధీ గారు, మరి ఇంకా ఈ ఫెలోషిప్ పెద్దలు ఆనంద్ గారు, దానియేల్ గారు, ఇంకా కొంతమంది మన అన్న సుందర్రావు అన్న, పెద్దయ్య గారు, విలియం గారు, వీళ్ళందరూ నాకు అత్యంత ప్రియులు। వారికి ప్రత్యేకమైన నిండు వందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి। उसी तरह से मुंबई में इस फेलोशिप में जो बड़े लोग हैं, गांधी जी, विलियम जी, आनंद अय्या जी, सुंदर राव अय्या जी, डैनियल अय्या जी, ये सब लोगों को जो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, ये सभी को मैं धन्यवाद कहता हूँ। వాస్తవంగా గాంధీ గారు మేమైతే ఒక ఫ్యామిలీ లాగా దాదాపు ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు అవుతుందట్టుంది। लगभग 10 साल होने आ रहा है। गांधी पास्टर जी हमारे लिए परिवार की तरह है। ఈ 10 సంవత్సరాలు కూడా ఆయన మేము అన్నదమ్ముల్లాగే కలిసి పనిచేస్తున్నాం, ఆంధ్రాలో గాని మరి ఇక్కడ గాని। ये 10 साल हम लोग भाई लोगों के तरह आंध्रा में होने दो या यहाँ पर होने दो, हम लोग मिलकर प्रभु का सेवकाई कर रहे हैं। మొన్న ఈ మధ్య మా బాబు మ్యారేజ్ అయింది। अभी हाल ही में मेरा बेटे का विवाह हुआ। కాకపోతే నేను అందరికీ చెప్పలేకపోయాను, ఏమనుకోకండి। मैं सबको बोल नहीं पाया, आप नाराज मत होइए। దానియేల్ అన్న ఇంకా ఎవరు వచ్చారు, గాంధీ గారు ఫ్యామిలీతో వచ్చారు। डैनियल पास्टर जी और गांधी जी उनके परिवार के साथ में आए। ఇక ఆనంద్ గారు పాపం మిస్ అయ్యారు, ఎందుకంటే आनंद पास्टर जी मिस हो गए, టికెట్ లేక। टिकट उनका कंफर्म नहीं हुआ, उसके वजह से। మంచిది, అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారా? सब लोग खुश है क्या? మిమ్మల్ని నేను ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాను। आप लोगों को मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। ఎందుకో తెలుసా? क्यों मालूम है? ఇందాక మేము వచ్చేటప్పుడు విపరీతమైన వర్షం, अभी हम लोग आते वक्त बहुत ज्यादा बारिश गिर रहा था। నేను అనుకున్నాను ఎవరు రారులే, ఆంధ్రాలాగే ఉంటారేమో అనుకున్నాను। मैं सोचा कि कोई भी नहीं आएंगे, आंध्रा की तरह हो सकता है, ऐसा मैं सोचा। ఆంధ్రాలో వర్షం వచ్చినా రారు, ఎండ వచ్చినా రారు, చలి ఎక్కువైనా రారు। आंध्रा में बारिश ज्यादा होगा तो, धूप ज्यादा होगा तो, ठंडी ज्यादा होगा तो नहीं आते। వాళ్ళకు అనుకూలమైన సమయంలో వస్తారు।
उनको अनुकूल समय में ही वो लोग आएंगे। కానీ మీరు దేవుణ్ణి ప్రేమించేవారని ఇంకొకసారి రుజువు చేశారు. पर आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, आपने साबित कर दिया है। దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను మీ సంఘాలను అధికంగా దీవించునుగాక. परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके कलीसियाओं को अधिकतर रीति से आशीष करे। హల్లెలూయా. हालेलुया। నేను చిన్న పాట పాడినా मैं एक छोटा गीत को गाऊं क्या? ఏం పాడుకుందాం? कौन सा गीत को गाएंगे? कन्नड़ा लोग है यहाँ पर कोई? कर्नाटक कन्नड़ा में वो गीत को सुने क्या? मैंने कोशिश किया उसका। ఓకే, తెలుగులో పాడుకుందాం. तेलुगु में गाएंगे। తెలుగు 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 వాళ్ళందరూ ఒకసారి చేతులు ఎత్తారా? जितने भी तेलुगु लोग हैं हाथ को ऊपर उठाओ। ఓకే, హల్లెలూయా. हालेलुया। ఏం చేస్తావు? ట్రాన్స్లేషన్ అంటేనే నాకు పెద్ద శోధన. ट्रांसलेशन मेरे लिए एक समस्या है। ఎడబాయని దీని ట్రాన్స్లేషన్ ఏముంటదో? హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎడబాయని ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ. యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం. ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ. ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ. యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం. యేసయ్యా నీ ప్రేమానురాగం నన్ను కాయును అనుక్షణం. ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ. శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగండ్లలో కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో శోకపు లోయలలో కష్టాల కడగండ్లలో కడలేని కడలిలో నిరాశ నిస్పృహలో అర్థమే కాని జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా. అర్థమే కాని జీవితం ఇక వ్యర్థమని నేననుకొనగా. కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి. కృపా కనికరము గల దేవా నా కష్టాల కడలిని దాటించితివి. ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ.
పోరాటములో ఎదురాయే శోధనలు లోకాశల అలజడిలో సడలిని విశ్వాసములో దుష్టులచే నే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా దుష్టులచే మమ్మునే చూచి ఇక నీతి వ్యర్థమని అనుకొనగా దీర్ఘశాంతము గల దేవా నా చేయి విడువక నడిపించితివి దీర్ఘశాంతము గల దేవా నా చేయి విడువక నడిపించితివి ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విట్టు ఎన్నటికీ ఎడబాయని నీ కృప నన్ను విడువదు ఎన్నటికీ చప్పట్లు కొడదాం. నీ సేవలో ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూచుకుని నిరాశ చెందితిని నీ సేవలో ఎదురైనా ఎన్నో సమస్యలలో నా బలమును చూచుకొని నిరాశ చెందితిని భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకునగా భారమైన ఈ సేవను ఇక చేయలేనని అనుకునగా ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరచితివి ప్రధాన యాజకుడా యేసు నీ అనుభవాలతో బలపరచితివి ఎడబాయని నీ కృప తను విడువదు ఎన్నటికీ ಎಡಬಿಡದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಎಡಬಿಡದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುರಾಗ ನನ್ನ ಕಾಯುವುದನು ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಾನುರಾಗ ನನ್ನ ಕಾಯುವುದನು ಕ್ಷಣ ಎಡಬಿಡದ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ప్రార్థించు పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి पवित्र प्रेमी परमेश्वर मेरे पिता మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్న గొప్ప అభిషిక్తులైన దైవజనులు ఈ యొక్క మధ్యాహ్న కాలంలో చేరుకొని ఉన్న నీ బిడ్డలతో మాట్లాడు నాయన आपने जिन आपके अभिषिक्तों को सेवक लोगों को चुना है इस दोपहर के समय में आपने लेकर आया इन सभी से आप बात कीजिए परमेश्वर ప్రభువా మేము నమ్మకస్తులమని ఎంచి మమ్మల్ని పిలిచి ఈ పని కొరకు నియమించారు తండ్రి पिता हम लोगों को विश्वास योग्य समझकर हमको बुलाकर ये काम आपने हमको दिया है पिता परमेश्वर మేము నమ్మకస్తులుగా పని చేయడం నేర్పించండి हम लोग ईमानदारी से काम करने के लिए हमें सिखाइए ప్రభువా మా లోపములు సరిచేయండి నాయన प्रभु हमारे में जो भी गलतियां हैं उसे सुधार दीजिए
మీ గొప్ప అభిషేకముతో మమ్మల్ని నింపండి. आपके बड़े अभिषेक से हमें भर दीजिए। మా అందరితో ఈ యొక్క మధ్యాహ్నం మాట్లాడండి స్వామి. हम सब से आज दोपहर के समय में हमसे बात कीजिए। అల్పుడును ఎన్నిక లేని నీ సేవకుడు నేను, నన్ను బలపరచండి తండ్రి. मैं बहुत ही अल्प और कुछ भी नहीं हूँ, पर परमेश्वर मुझे आप इस्तेमाल कीजिए। పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితో నింపి వాడుకొనమని, पवित्र आत्मा का शक्ति से अभिषेक से भरकर मुझे इस्तेमाल कीजिए। యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन। ఆమేన్. హల్లెలూయా చెప్దాం ఒకసారి. एक बार हालेलुया कहेंगे। మంచిది. ఒక విషయాన్ని గమనించండి. अच्छी बात है, एक विषय पर ध्यान दीजिए। మీకు తెలియని విషయాలు నేనేం చెప్పలేను, आपको जो पता नहीं है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, ఎందుకంటే మీరందరూ దైవజనులు, బోధించేవారు గనుక క్రొత్త విషయాలు ఏమీ చెప్పలేను. क्योंकि आप सब लोग सेवक लोग हो, आप प्रचार करने वाले हो, इसलिए नई बातों को मैं बोल नहीं सकता हूँ। మనకు తెలిసిన విషయాలని మరొక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. हम लोग को जो वचन पता है उसी विषयों को हम लोग फिर से याद करेंगे। నేను ఇది ట్రాన్స్లేషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఏదైనా తప్పులు పోతే పెద్ద మనసుతో అర్థం చేసుకోండి. ट्रांसलेशन हो रहा है, इसलिए कुछ भी गलती हो गया तो हमें क्षमा कीजिए। సీరియస్ గా ఉన్నారా? बहुत ही सीरियसली देख रहे हो आप लोग। హల్లెలూయా. हालेलुया। మీకు అందరికి తెలిసిన ఒక వాక్యం చదువుకుందాం. आप सब लोगों को पता है वो वचन को हम लोग पढ़ेंगे। పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 2వ అధ్యాయము 9వ వాక్యం. पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय 9वां वचन। అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయ నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజకులై, అంతేనా? ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలునై ఉన్నారు. హల్లెలూయా. हालेलुया। సరే, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు ఇక్కడ. यहाँ पर स्पष्टता से यहाँ पर कहा गया है कि हम लोग कहाँ से आए हैं। మనం వెలుగులో ఉన్నవారము కాదు, हम लोग చీకటిలో ఉన్నవారు. हम लोग एक समय में उजियाले में नहीं थे, हम लोग अंधकार में रहते थे। చీకటి అనగా అసత్యం, अंधकार यानी वो झूठ है। చీకటి అనగా పాపం, अंधकार यानी पाप है। చీకటి అనగా సాతాను యొక్క అధికారం. अंधकार यानी शैतान का अधिकार। అందులో నుంచి ప్రభు మనల్ని విడిపించాడు ఫస్ట్. वहां से परमेश्वर ने हमको छुड़ाया। ఇప్పుడు విడిపించిన వాడు अभी మనం ఎవరమో చెబుతున్నాడు. अभी जिसने हमें छुड़ाया हम लोग कौन है वहां पर कहता है, మీరు రాజులైన యాజకులు. आप राज पदधारी याजक के समाज हो। సహజంగా పాత నిబంధనలో రాజులు వేరు, యాజకులు వేరు. हम लोग सहज रीति से देखेंगे तो पुराने नियम में राजाएं अलग है और याजक लोग अलग है। ఇప్పుడు ఆ రెండు కలిపి రాజులైన యాజకులని, ఆ రెండు అధికారాలు కలిపి ప్రభు మనకిచ్చాడు. अभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको वो दोनों अधिकारों को दिया है, राज पदधारी याजक लोग बोलकर। हम लोग राजकीय याजक लोग हैं हम लोग। ఇప్పుడు అంతకు ముందు రాజు యొక్క పని వేరు, యాజకుని పని వేరు. उसके पहला राजा का काम अलग था और याजक का काम अलग था। ఇప్పుడు మనకు రాజుల పని మందే, యాజకుల పని మందే. अभी राजा का काम भी हमारा ही है और याजक का काम भी हमारा ही है। అంటే ఇప్పుడు మనం శివాజీ మహారాజు అయిపోయామా? यानी इसका मतलब अभी हम लोग शिवाजी महाराज हुए क्या? కత్తి తీసుకొని వెళ్దామా గుర్రం ఎక్కి? अभी हम लोग घोड़े पर तलवार लेकर सवार होकर जाना है क्या? కాదు. नहीं। దయచేసి గమనించాలి. दया कर कर ध्यान दीजिए। ఒక రాజు అంటే एक राजा यानी ఎవడికి బానిస కాదు అని అర్థం. वो किसी का दास नहीं है, इसका मतलब ये है। నువ్వు పాపానికి బానిస అవ్వకూడదు, आप पाप का दास नहीं होना चाहिए, లోకానికి బానిస అవ్వకూడదు, संसार के दास नहीं बनना चाहिए, ఏమండి ఒకసారి ధనానికి బానిస అవ్వకూడదు,
धन का दास नहीं होना चाहिए। నువ్వు స్వతంత్రుడుగా బ్రతకాలని దేవుడు నిన్ను విమోచించాడు. आप स्वतंत्रता से जीना है, इसलिए ही परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। ఇక్కడ ఒక సెకండ్ ఆలోచిద్దాం. अभी हम लोग एक सेकंड सुनाई देंगे, మనము స్వతంత్రులమా దాసులమా? हम लोग स्वतंत्र है या फिर दास है। సెపరేట్ అండి. ఎక్కడా దాసత్వం చేయట్లేదంటారా? कहीं पर भी हम लोग दास नहीं है क्या? बोलो। దేనికి దాసులం అవ్వలేదంటారా? अभी तक किसी का भी हम लोग गुलाम नहीं बने क्या? बोलो। దేనికి దాసుడు అవుతావో అప్పుడు నీ రాజరికాన్ని పోగొట్టుకుంటావని అర్థం. इसका मतलब ये है कि आप जिसका दास बनते हो तब है ना आपका राजकीय को यानी राजा का अधिकार को खो चुकोगे। దేవుడు ఆల్రెడీ మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేశాడు, రాజులుగా. परमेश्वर ने हमें पहले से ही स्वतंत्र किया है, हमको राजा बनाया है। హల్లెలూయా. हालेलुया। రాజుకున్న మరొకటి ఏమిటంటే राजा का और एक गुण क्या है बोलो तो? అతడు పోరాడే వ్యక్తిగా ఉంటాడు. वो लड़ने वाला व्यक्ति रहता है। అతడు ప్రజల పక్షాన, वो अपने लोगों के पक्ष में लड़ने वाला व्यक्ति होता है। తన రాజ్యం పక్షాన, अपने राज्य के पक्ष में అతడు పోరాటము చేయవలసి వస్తే ప్రాణం పోయేంత వరకు కూడా లెక్క చేయకుండా, ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా పోరాడతాడు. लड़ने का समय जब आता है तो अपना जान का भी परवाह नहीं करता है, जान देने तक भी वो लड़ते रहता है। నాకు చేత కాదని కింద కూర్చోడు. मुझसे नहीं होता है बोलकर नीचे नहीं बैठता है। అంటే ఇప్పుడు మనం పోరాడవలసింది ఎవరితోనో మీకు అర్థమైంది కదా? अभी आपको समझ में आया ना हम लोग को किससे लड़ाई करना है? మన శత్రువుతో పోరాడాలి. हम लोग शत्रुओं से लड़ना है। మన శత్రువు ఎవడో हमारा शत्रु कौन है? చెప్పనా? मैं बोलूं क्या? ఫస్ట్ పనికి మాలిన పక్కలో బల్యం లాంటి శత్రువు ఎవడంటే మన శరీరమే. सबसे बेकार और सबसे भयंकर यानी तुच्छ शत्रु हमारा कौन है बोलो तो हमारा शरीर ही है। మనలో ఉన్న ఆత్మ జయానికి మనల్ని నడిపించాలనుకుంటే మన శరీరం అపజయానికి కృంగతీయడానికి మనల్ని ఎప్పుడు కృంగదీయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది. हमारा आत्मा को विजयवंत चलाने नहीं देने जैसा हमारा शरीर हमको हराने के लिए वो काम करते रहता है। ఎందుకంటే ఈ రెండింటికి ఒకదానికి ఒకటి గిట్టదు. क्योंकि बोलो तो दोनों को एक दूसरे से कुछ नाता नहीं होता, जमता नहीं दोनों का एक दूसरे से। గిట్టకపోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. दोनों का नहीं जमता है, इसका कारण भी एक है। ఒకటి మట్టిలో నుండి వచ్చింది శరీరము, ఆత్మ దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చింది. शरीर जो है मिट्टी से आया है, आत्मा परमेश्वर से आया है। ఇది చేసిందల్లా చేసి మట్టిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ये शरीर जो भी करना है वो काम कर कर मिट्टी में मिल जाएगा। ఇది చేసిన నేరానికి ఈ ఆత్మ దేవుని దగ్గర లెక్కప్ప చెప్పవలసి ఉంది. ये शरीर जो भी अपराध को किया है वो कामों का हिसाब, वो कामों का लेखा हमको परमेश्वर को देना पड़ेगा, हमारा आत्मा देना पड़ेगा। అందుకనే నువ్వు విమోచింపబడిన రాజు అయితే ఖచ్చితంగా నీ శరీరాన్ని పోరాడి జయించాల్సిందే. यदि आप छुटकारा पाया हुआ राजा है तो आप निश्चय रीति से आपका शरीर से लड़कर जीतना है। రెండో శత్రువు ఎవడంటారు? दूसरा शत्रु कौन है बोलो? లోకమే మన శత్రువు. ये संसार ही हमारा शत्रु है। అవునా? क्या सही है? లోకం మన శత్రువు కదా? क्या संसार हमारा शत्रु नहीं है? నువ్వు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకుంటావో, आप जब भी यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, నిన్ను ఉగ్రవాది కంటే ఘోరంగా చూసిద్ది లోకం. आपको आतंकवादी से भी भयंकर रीति से आपको देखेगा ये संसार। ఈ మధ్య కాలంలో బాగా ఎక్కువైంది అది. इस हाल ही में अभी के दिनों में वो बहुत ज्यादा हो गया। అందుకనే ప్రభు ముందే చెప్పాడు, నా నిమిత్తం జనులు మిమ్మల్ని నిందించి హింసిస్తారు, అలాంటప్పుడు మీరు సంతోషించి గెంతులు వెయ్యండి, పరలోకములో మీ ఫలము అధికమవుతుంది అన్నాడు. इसलिए प्रभु ने हमसे पहले ही कहा है कि मेरे निमित्त लोग तुम्हें सताएंगे, तुमको दुख देंगे, उस समय में तुम लोग आनंद मनाओ और उछलो कूदो, परमेश्वर के सम्मुख में आनंद बनाओ करके बोला। మీరు పోరాడేది అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులు అన్నాడు. आप अंधकार के शक्तियों से, अंधकार संबंधित अधिकारियों से, सेना से आप लोग लड़ रहे हो बोला है। లోకంతో పోరాడాల్సిందే. संसार से तो लड़ना ही है। మరి ఇంకొకడు ఉన్నాడు కదా, फिर और एक है ना, ఆడెవడో? वो कौन है? సాతానుడే కదా. वो शैतानी है ना।
ఆడు కనిపించాడా మీకు ఎప్పుడైనా? ఆడంత తగ్గింపు ప్రపంచంలో మన సేవకులకు గాని ఉంటే ఎంత గొప్ప పని జరిగేదో. उसको जितना दीनता है उतना दीनता अपने को होता तो हम लोग कितना अच्छा सेवकाई करते थे। वो है ना, दिखता नहीं है, बिना दिखाए दिखे वो काम करता है। ఒక్క మాటతో చెప్పాలంటే తెర అనుకుండి పని చేస్తున్నాడు ఆడు. एक बात में मैं बोलूं तो वो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। అర్థమైందండి? आपको समझ में आ रहा है क्या? మనం తెర ముందు ఉన్నాం, हम लोग पर्दे के सामने खड़े हैं, फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। ఇప్పుడు వాణ్ణి కూడా మనం ఎదుర్కోవాల్సి ఉంది. अभी उसका भी हम लोगों को सामना करना है। గమనించండి, రాజే అయితే, ध्यान दीजिए, अगर राजा है तो ఎవడికి బానిస కాదు, वो किसी का दास नहीं बनेगा। రాజే అయితే పోరాడి గెలుస్తాడు, राजा रहेगा तो वो लड़कर जीतेगा। రాజే అయితే अगर वो राजा ही है तो సమృద్ధి కలిగి ఉంటాడు. वो भरपूरी से रहेगा। ఇప్పుడు మనం ఎవరని చెప్పండి? अभी हम लोग कौन है बोलो? మనం ఏ కుటుంబంలో పుట్టాం? हम लोग कौन से परिवार में पैदा हुए हैं? హల్లెలూయా. हालेलुया। గమనించాలి, ध्यान दीजिए, మనం ఎవరి దగ్గర చేయి చాపాల్సిన అవసరం లేకుండా మన రాజు పోషిస్తున్నాడు కదా. हम लोग किसी के सामने भी हाथ नहीं फैलाने जैसा परमेश्वर हमारा पोषण कर रहा है ना। నాకు నచ్చంది ఏమిటంటే, मुझको पसंद नहीं है क्या बोलो तो, ఒక దేవుని సేవకుడు దేవుడి దగ్గర తప్ప మనుషుల దగ్గర చేయి చాపినంత కాలం రాజు కాదు, బానిస. एक सेवक परमेश्वर के सामने हाथ फैलाना चाहिए, पर उसके बजाय किसी मनुष्य के सामने हाथ फैलाता है बोलो तो वो सेवक नहीं, वो एक दास है। यानी एक राजा नहीं है, वो एक दास है। హల్లెలూయా. हालेलुया। వీళ్ళకి కొంచెం అర్థం అవుతలేదేమో. इनको समझ में नहीं आ रहा है लगता है। స్తోత్రం చెప్పండి. हालेलुया कहेंगे। ఇంకో మాట చెప్పనా, రాజు అంటేనే అధికారి కదా. और एक बात बोलूं क्या, राजा यानी अधिकारी है ना। ఏ అధికారం? లోకం మీద సాతానుడి మీద మనకు అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు. परमेश्वर ने किसके ऊपर हमको अधिकार दिया है? संसार के ऊपर और शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। ఇప్పుడు మన అధికారం మన చేతిలో ఉంది, దాన్ని వాడాలి. अभी वो अधिकार हमारे हाथ में है, पर हमें उसे इस्तेमाल करना है। మీరు భూలోకములో దేనిని బంధిస్తారో పరలోకములో అది బంధించబడుతుంది అన్నాడు. హల్లెలూయా. आप पृथ्वी में जिसको बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधा जाएगा, परमेश्वर ने कहा है। ఒక దైవజనుడు ఒక ప్రాంతానికి వచ్చాడు, లేదా ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు, ఒక ఏరియాకి, ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళాడంటే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న పరిస్థితులు తన హస్తగతం చేసుకునేటువంటి అభిషేకం ఉంది ఆ దైవజనుల్లో. एक सेवक कोई भी प्रांत में या कोई भी क्षेत्र में कोई भी परिवार में जाता है तो वो प्रांत में का सारा परिस्थितियों को अपने हाथ में रखने के, अपने वश में करने का वो अधिकार परमेश्वर ने, वो अभिषेक सेवक को दिया है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మనం ఎవరో చెప్పండి? हम लोग कौन है बोलो? రాజులము అనుకుందాం. हम लोग అందుకని చెప్పాను ఈ మాట. నేను చెప్పాల్సిన విషయాలు వేరుగా ఉన్నాయి. हम लोग राजाए है, ये बात है ना, हम लोग ध्यान देना है। ఇంకో భాగం ఏదో అన్నాడు, మీరు యాజకులు అన్నారు. స్తోత్రం చెప్పాలి. और एक भाग कहता है कि तुम याजक लोग हो। రాజే అయితే బానిస కాదు, यदि वो राजा रहेगा तो वो दास नहीं रहेगा। రాజే అయితే అతడు సమృద్ధి కలిగి ఉంటాడు. यदि वो राजा रहेगा तो वो भरपूरी से रहेगा। మన రాజుల పిల్లలం కదా. हम लोग राजा के बच्चे लोग हैं ना। రాజే అయితే ప్రజల పక్షాన లేదు, సాతానుతో పోరాడేవారుగా ఉంటాం. यदि राजा है तो अपने लोगों के पक्ष में शैतान से लड़ने वाला व्यक्ति रहेगा। రాజే అయితే అధికారముతో మనం మన హస్తగతం చేసుకుంటాం ప్రజల్ని ఖచ్చితంగా. हम लोग यदि राजा है तो हम लोग अधिकार से लोगों को अपने हाथ में रख लेंगे, अपने वश में रख लेंगे। నా భావన అర్థమవుతుందా మీకు? मेरा जो भावना है आपको समझ में आ रहा है? అర్థమైందా? హల్లెలూయా. हालेलुया। अभी तक समझ में आया? అర్థమైందా? దేవుడిచ్చిన అధికారం అర్థమైందా? परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है वो समझ में आया आपको? ఇప్పుడు మనం సైన్యంలో చేరామండి. अभी हम लोग ఆయుధాలు మనం కొనుక్కోవాలా లేదంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తుందా? हम लोग अभी सेना में भर्ती हुए हैं, हथियार हमको खरीदना है या फिर सरकार देता है अपने को हथियार? వాళ్ళే ఇస్తారు కదా, మనకు కావాల్సిన వెపన్స్ అన్ని వాళ్ళే ఇస్తారు కదా. हमको जो भी हथियार चाहिए सरकार ही हमको देता है ना।
ఇప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఒక సేవకు పిలిచారు, మనకు అధికారం, ఆ ఆయుధాలు ఎవరు ఇచ్చారు? परमेश्वर ने हमको सेवकाई में बुलाया है, तो हथियार कौन दिया है हमको? ఎక్కడ పెట్టాము ఆయుధాలు? वो हथियारों को कहां पर रखे हैं हम लोग? టంకిపెట్టెలో పెట్టావా? అదే టంకిపెట్ట, यानी लोखंड का उस पेटी में रखे हो क्या? ट्रंक बॉक्स में रखे हो क्या? जो पेटी रहता है ना पुराने जमाने का लोखंड के पेटी, उसमें रखे हैं क्या? ఇప్పుడు నేను యాజకుల గురించి చెప్తానండి, 2-4 మాటలు చెప్పేసి ముగించేస్తా. अभी मैं याजक लोगों के बारे में बोलता हूँ, 2-3 बातों को बोलता हूँ. మనందరం ఎవరం చెప్పండి, యాజకులమేనా? हम सब लोग कौन है बोलो? याजक लोग ही है ना? మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంది ఎవరంటారు? हमको किसने चुना है बोलो? సంఘమా దేవుడా? कलीसिया ने चुना है या परमेश्वर ने चुना है? పరమేశ్వర్, దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. परमेश्वर ने हमको चुना है. సంఘము మనల్ని యాజకులుగా ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇష్టమైతే ఉంచుకుంటారు, కష్టమైతే బయటికి గెంటేస్తారు. यदि कलीसिया ने हमको चुना है तो उनको पसंद है तो रखेंगे, नहीं तो हमको बाहर निकाल देंगे. నిన్ను నన్ను పిలిచిన వాడు దేవుడు. आपको और मुझको बुलाया है परमेश्वर ने. మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్న వాడు దేవుడు. हमको चुना है परमेश्वर ने. మనకి పని అప్పగించిన వాడు దేవుడు. हमको ये काम सौंपा है परमेश्वर ने. ఏంటి ఆ పని? वो क्या काम है? యాజకుని పని ఏమిటి? याजक का काम क्या है? యాజకునికి 4 రకాలైన పనులు నేను బైబిల్లో గ్రహించాను, గమనించాను, వాటిని మీకు అప్పచెప్తాను, నేను మీకు తెలియజేస్తాను. याजक का 4 प्रकार का काम मैं बाइबल में ध्यान दिया हूं, वो मैं आपको बताता हूं. మనం యాజకులము, నేను రాజులైన యాజకుడు అన్నటువంటి వారు చేతులు ఎత్తండి. हम लोग राजकीय याजक लोग हैं बोलकर ऐसा विश्वास करने वाले लोग हाथ उठाकर दिखाओ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడమగ తేడా కూడా లేదు, ఆడోళ్ళు కూడా యాజకులే. స్తోత్రం చెప్పాలి. यहाँ पर स्त्री కొంతమంది డౌట్ వచ్చేస్తట్లా. यहाँ पर स्त्री लोग भी याजक लोग ही है. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిగా ప్రభు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత పునరుద్ధానమున యొక్క వార్తని ఎవరికి అప్పగించాడు ప్రభు? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जब पुनरुद्धान हो गया, पुनरुद्धान का समाचार परमेश्वर ने पहला किसको सौंपा? ఎందుకు అప్పగించాడో చెప్పనా? क्यों सौंपा पता है? అదే ఒక పురుషుడికి అప్పగించాడు అనుకో, यदि एक पुरुष को सौंपा होता, మనోళ్ళు లేచి రెడీ అయ్యి చెప్పులు వేసుకొని బయలుదేరేసరికే మధ్యాహ్నం అయింది. हमारा लोग पुरुष लोग तैयार होकर चप्पल पहनकर जाने के लिए दोपहर हो जाता था. మరలా 34 సందేహాలు और 34 संदेह उनमें आते थे. మనం లేచాడని చెప్పామనుకో, यदि हम लोग उठा है बोले तो, ఏడు ఆయన ఎక్కడున్నాడో చూపించమంటే, वो किधर है दिखाओ बोले तो చూపించలేను కదా, मैं दिखा नहीं सकता हूं ना. మనకి ఎందుకు వచ్చిన గోల? ఇంకొకటి ఎవడైనా చూసినప్పుడు ఇద్దరం కలిసి చెబుదామని అనుకుంటూ ఆగిపోతాడు. ये मुझको क्या करने का ये समस्या, कोई भी दूसरे को बोलेगा तो वो दिखाएगा करके. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఎంతమంది సాక్షులు ఉండాలి? 2 లేదా 3 ఉండాలి. कोई भी बात बोलते हैं तो उसका जो बात है स्थापन होना है, सच होना है, तो 2 या 3 जन गवाही देना चाहिए वो वचन. మనోడికి 5 నాడులే, 5 నాడులు 5. अब अपने लोगों को 5 नाड़ी है बस. స్త్రీకి ఒక నాడు ఎక్కువ ఉంటదట. स्त्री को 1 नाड़ी यानी एक सेंस ज्यादा होता है, అంటే ఫాస్ట్ ఎక్కువ, यानी फास्ट ज्यादा तेजी है. स्त्री लोग ఏమి ఆలోచించదో, वो कुछ भी सोचती नहीं है, చెయ్యాలనుకుంటే చేసేసింది. वो करना रहेगा, करना है तो कर देती है. అందుకని పరిగెత్తుకుంటే చెప్పేసింది యేసు లేచాడు అని. इसलिए भागते हुए कही कि यीशु जी उठा है. అందుకని ఎవరికి చెప్పాలో ఆయనకు బాగా తెలుసు. इसलिए परमेश्वर को पता है कि किसको बोलना है. ఢిల్లీలో శ్రీనివాస్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు. दिल्ली में श्रीनिवास जी बोलकर एक है. మీలో కొంతమందికి తెలుసు, గాంధీ గారికి తెలుసు, ఇంకా కొంతమంది आप में से कुछ लोग उनको जानते हैं. ఆయన భార్య ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళ మీటింగ్కి వెళ్ళారు. ఈయన వాళ్ళకి చెప్పడానికి భయపడి మౌనంగా ఉన్నాడు. ఆ సిస్టర్ గారు మా ఎవరు ఎంపీ గారు రాయపాటి సాంబశివరావు గారి దగ్గర పిఏగా పనిచేసింది ఆమె. ఎంపీ ఆమె డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి, సార్ మీరు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకోండి,
ఇదంతా దేవుళ్ళు దేవతలు కాదు. మీరు యేసు ప్రభువుని నమ్ముకోండి, లేదంటే నరకానికి వెళ్ళిపోతారు. ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ప్రాణం పెట్టారు సార్ అని చెప్పిందట. वो सिस्टर डायरेक्ट एमपी के पास जाकर उनको सीधा बोली कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, इधर उधर मत जाओ, यीशु मसीह पर विश्वास करो नहीं तो तुम नरक में जाओगे करके बोली। వాళ్ళందరికీ మైక్ తీసుకొని वहां पर सब लोगों को माइक लेकर बोली। వాళ్ళందరూ ఒకసారి పట 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 పళ్ళు కొరికి वो सब लोग है ना अपना दांत पीसते हुए गुस्से से, श्रीनिवास అదే ఒక మగోడు గాని మాట చెప్పుంటే, यदि कोई भी एक पुरुष ये बात बोला होता, వాడిని ఇక్కడే ఏం చేయాలని చేసేవాళ్ళం అన్నారట. यहीं पर उसको क्या करना है हम लोग कर देते थे। లేడీ కాబట్టి బ్రతికిపోయింది అన్నాడు. और ये स्त्री है बोलकर उसलिए जिंदा बच गई। చూసారా ఎంత ధైర్యమో ఒక స్త్రీకి. देखो कितना हिम्मत रहता है एक स्त्री को। అందుకనే మీరు స్త్రీలను కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి. इसलिए आप स्त्रियों को भी प्रोत्साहित कीजिए। వాళ్ళు లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళకండి. उनके बिना कहीं पर भी मत जाओ। హల్లెలూయా. हालेलुया। నేను నిజంగా చెబుతున్నాను. मैं सच में बोल रहा हूँ। ఏంటి అమ్మగారు లేకుండా వచ్చారు? क्या हो गया? अम्मा के बिना, హల్లెలూయా. पास्टर अम्मा के बिना है। అమ్మగారు ఉండుట వలన ఎంత కాపుదలో ఒక పురుషునికి. पास्टर अम्मा रहने से वो पास्टर जी को कितना सुरक्षा रहता है। ఎవరైనా నీ మీద కన్నేసి, यदि कोई भी आपके ऊपर नजर रखा, ఏంటి బావగారు ఈ రోజు వచ్చారు क्या जीजा जी आ जाए, అనే మనిషి ఏమంటుందో తెలుసా? ऐसा बोलने वाली, మీ ఆవిడ పక్కన ఉంటే, वैसा बोलने वाली वो स्त्री यदि आपकी पत्नी आपके बाजू में रहेगी तो, అన్నయ్య ప్రైజ్ లాడ్ అన్నయ్య అంటారు. भाई प्रेज द लॉर्ड भाई बोलेगी। అర్థం కాలేదా మీకు? आपको समझ में नहीं आया क्या? భార్య పక్కన లేనప్పుడు ఏంటి నిన్న వస్తానన్నావుగా పాస్టర్ గారు అంటుంది. यदि पत्नी बाजू में नहीं रहेगी तो क्या हो गया, कल आएगा बोला था ना, क्या ऐसा बोले? నీకు రాదులే. मुझको नहीं आता उतना। అదే అమ్మగారు పక్కన ఉందనుకో, यदि पास्टर अम्मा बाजू में रहेगी तो ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రైజ్ లాడ్ అన్నయ్య, अपना शरीर को अपने काबू में रखकर वो बहन प्रेज द लॉर्ड भाई बोलेगी। నువ్వు కూడా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ప్రైజ్ లాడ్ తల్లి, और आप भी आपका शरीर को काबू में रखकर प्रेज द लॉर्ड माजी बोलोगे। దేవుడు ఊరికే ఇవ్వలేదు సాటైన సహాయాన్ని. परमेश्वर ने अपना साथी सहायक को ऐसे ही नहीं दिया। మా సంఘంతో నేను ఒక ఛాలెంజ్ చేశాను. अपना कलीसिया से मैंने कहा, एक सवाल किया సవాల్ చేశాను. ఓకే, అర్థమైందా? ఏం చేశానో తెలుసా? मैंने क्या सवाल किया, क्या चुनौती दिया मालूम है? నన్ను ఎక్కడైనా ఒంటరిగా పట్టుకోండి మీరు అన్నాను. मुझको कभी भी अकेला पकड़कर दिखाओ करके मैंने उनको चैलेंज दिया। ఉంటే నా భార్య అయినా ఉండాలి, रहना है तो मेरे साथ में मेरा లేదా पास्टर जी का पत्नी रहेगी, లేదా నాతో సహోదరులైనా ఉండాలి. नहीं तो भाई लोग साथ में रहेंगे। సింగిల్ గా మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళను. मैं अकेला कभी भी कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। ఎవడైనా తోడు రాను అంటే వాడికి అవసరమైతే కూలిచ్చి ఒక 500 రూపాయలు బండి ఎక్కించుకొని వెళ్తాను. यदि कोई भी నిజం, मेरे पास समय नहीं है मैं नहीं आऊंगा बोला तो उसको 500 रुपया पगार देकर मेरे साथ में लेकर जाता हूँ। ఇది వాక్య నియమమేనా? ये वचन का नियम ही है क्या? ఇది వాక్య నియమమేనా? ये वचन का नियम ही है क्या? ప్రవీణ్ పగడాల గారు ఒకవేళ అది అచ్చో యాక్సిడెంటో తెలియదు మనకి, దేవుడికి తెలుసు. प्रवीण पगड़ाला जी उनका हत्या है या फिर एक्सीडेंट है अपने को तो पता नहीं, परमेश्वर को पता है। ఆయన వెనకొక్క మనిషి ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఇంత సతమతం అవ్వాల్సిన అవసరమే ఉండేది కాదు. यदि उनके साथ में कोई भी व्यक्ति रहता तो अभी हम लोग इतना परेशान होने का जरूरत नहीं होता हमारे लिए। అవునా కాదా? हाँ या नहीं? ఒంటరిగా ఎల్లుటను బట్టి అది ఒక మిస్టరీగా మారింది. वो अकेले गए इसलिए वो एक रहस्य की बात हो गई। సింగిల్ గా వెళ్తారా, ఇద్దరు వెళ్తారా? अकेले जाओगे या फिर 2 जन मिलकर जाओगे? అమ్మగారిని తీసుకొచ్చుకున్నావా? మరి ఎందుకు వచ్చావు? వర్షం వస్తుందనా?
హల్లెలూయా. हालेलुया। పోనీలే, మీరు కొంచెం హ్యాపీ అయ్యారు, సంతోషంగా ఉన్నారు. స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి. आप सब लोग खुश है इसलिए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। యాజకుని పని నాలుగు రకాలైన పరిచర్యలు ఉన్నాయి. ఆ 4 రకాల పరిచర్యలు చెప్పేసి ముగించేస్తాను. పాత నిబంధన కాలంలో याजक దేవుడు का 4 అప్పగించిన प्रकार పని. का सेवकाई है। చూడండి, లేవి కాండము, पुराने नियम में लेवी का किताब 24 అధ్యాయం మొదటి నుండి. लेवी का किताब 24वां अध्याय पहला वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को यह आज्ञा दे कि मेरे पास उजियाला देने के लिए कुट के निकला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना कि दीपक नित्य जलता रहे। हारून उसको मेल मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के बीच वाले पर्दे से बाहर यहोवा के सामने नित्य 7 से भोर तक सजा कर रखे। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरे। वह दीपकों के स्वच्छ दिवट पर यहोवा के सामने नित्य सजाया करे। ఓకే, నేను కూడా చదువుతాను, వినన్నా ఒకసారి. వాళ్ళకి మైకులో చదువుతాను కదా. మరియు యెహోవా మోషేకి ఇలాగు సెలవిచ్చెను, దీపము నిత్యము వెలుగునట్లు ప్రదీపముల కొరకు దంచి తీసిన అచ్చమైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇశ్రాయేలులకు ఆజ్ఞాపించుము. ప్రత్యక్షపు గుడారములో శాసనములు అడ్డు తెరకు వెలుపుల అహరోను సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయం వరకు ఇది వెలుగుచుండునట్లుగా యెహోవా సన్నిధిని దాన్ని చక్కపరచవలెను. ఇది మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ. అతడు నిర్మలమైన దీపవృక్షముల మీద ప్రదీపములను యెహోవా సన్నిధి నిత్యము చక్కపరచవలెను. హల్లెలూయా చెప్పండి ఒకసారి. हालेलुया। దయచేసి గమనించాలి, दया कर कर ध्यान दीजिए। ఇక్కడ ఒక్క మాట వినండి. यहाँ पर एक बात को सुनिए। యాజకుని పని ఏమిటంటే याजक का काम क्या है देखेंगे तो దీపాలు వెలిగించడం. दीपक को जलाना। అది సంవత్సరానికి ఒకసారో నెలకొకసారో కాదు, वो साल में एक बार या महीने में एक बार नहीं, ప్రతి దినము దీపమును వెలిగిస్తూనే ఉండాలి. हर दिन दीपक को जलाते ही रहना है। గమనించండి, ध्यान दीजिए। ప్రదీపములు వెలిగించుట दीपक को जलाना అంటే ఆత్మలను వెలిగించుట లేదా రక్షించుట అని అర్థం. इसका मतलब है कि आत्माओं का उद्धार करना, आत्माओं का दिया को जलाना, उनको प्रकाशमान करना। మనము ఏ ప్రాంతములో ఉన్నా మనం చేయవలసినటువంటిది ఏమిటంటే ఆరిపోయిన దీపాలను వెలిగించడం. हम लोग चाहे कोई भी प्रांत में रहे, हम लोग को क्या करना है बोलो तो जो दीपक बुझ गए हैं वो दीपकों को जलाना है। నిజముగా నువ్వు యాజకుడివే అయితే आप सच में याजक हो तो ఖచ్చితంగా దీపాలు వెలిగించాలి. आप निश्चय रीति से दीपकों को जलाना है। అర్థమవుతుందండి? आपको समझ में आ रहा है? ఈ దీపం వాస్తవంగా ఎలా వెలుగుతుందంటే సువార్త ద్వారా వెలిగించగలం. ये दीपक किस तरह से जलता है बोलो तो सुसमाचार के द्वारा जलता है। ఇది నిత్యము సువార్త చేయవలసిందే, ఆత్మలను రక్షించవలసిందే. ये नित्य नित्य से सुसमाचार प्रचार करते ही रहना है और आत्माओं को ज्योतिर्मय बनाते ही रहना है। ఇది యాజకుని యొక్క పని. ये याजक का काम है। అవును కదా? యాజకుని పని ఆత్మను రక్షించడం. याजक का काम है आत्माओं का उद्धार करना। వంక చెప్పడానికి వీలు లేదు. कुछ भी बहाना नहीं बोल सकता है। మీకు సాకులు చెబుతుంటారు కదా కొంతమంది, कुछ लोग बहाना बोलते रहते हैं। देखो, సాకులు చెప్పడానికి వీలు లేదు. बहाना नहीं बोल सकते हैं। అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి వెళ్ళి సువార్త చెప్తే వందల మంది వచ్చి నీ దగ్గరికి రారు. आप एक बार सुसमाचार बोलेंगे तो सैकड़ों लोग आपके पास नहीं आएंगे। వారు రక్షణ పొందుతారా లేదనేటువంటిది దేవుని చేతిలో ఉంది. वो लोग उद्धार पाएंगे या नहीं वो परमेश्वर के हाथ में है। మనము చెప్పే బాధ్యత మన మీద ఉంది. बोलने का वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। అవును కదండి? क्या ఖచ్చితంగా మనం ఆత్మల రక్షణార్థమై పని చేయాలి. हम लोग निश्चय रीति से आत्माओं का उद्धार होने के लिए काम करना है।
సరే ఇక్కడ ఇంకొక మాట అంటాడు వినండి. यहाँ पर और एक बात को कहता है, सुनिए। అక్కడ ఒక ధూప వేదిక ఉంది. वहां पर दीप वृक्ष है। ఆ ధూప వేదికని అది నిబంధన మందసానికి సమీపాన ఉంటది, ఆ తెరకు పక్కనే. वो दीप का जो वृक्ष है वो पर्दे के निकट में, जहां पर वाचा का संदूक रहता है, उसके नजदीक में रहता है। హల్లెలూయా हालेलुया। సంఖ్యాకాండము 8వ అధ్యాయం 1 నుండి 5 వాక్యాల తర్వాత చూద్దాం. అక్కడే ధూప వేదిక ఉంటది. అది నిత్యము అక్కడ ధూపం వేస్తూనే ఉండాలి, నిత్యము ధూపం వేస్తూనే ఉండాలి. गिनती का किताब 8वां अध्याय पहला 4 वचनों में हम लोग देखते हैं कि वहां पर दीपक के बारे में रहेगा कि वहां पर हमेशा दिया जलाते रहना चाहिए, वहां पर धूप डालते रहना चाहिए। ఒక పక్క ఆత్మను రక్షించే సువార్త చెప్పాలి, एक बाजू में आत्माओं का उद्धार करने के लिए सुसमाचार प्रचार करते रहना है, మరొక పక్క దేవుని సన్నిధిలో ధూపం వేయాలి, और एक बाजू में परमेश्वर के सम्मुख में धूप डालते रहना है। ఈ రెండిటికి చాలా ప్రాముఖ్యత దేవుడు ఇవ్వమని చెప్పాడు యాజకునికి. याजक को परमेश्वर ये दोनों काम के लिए बहुत महत्व देने के लिए कहा है। అర్థమవుతుంది కదండి? क्या आपको समझ में आ रहा है? మనం ధూపము వేయడం అంటే ప్రార్థించడమే కదా. हम लोग धूप डालना यानी इसका मतलब प्रार्थना करना ही है ना। ధూపం వేయడం అంటే ప్రభువుని ఆరాధించడమే కదా. धूप डालना यानी परमेश्वर का आराधना करना ही है ना। మీరు కొన్ని సహజంగా కొన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయి కదా, देखो सहज रीति से హైందవ గుళ్ళు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ పూజారి గారు ప్రతిరోజు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు? पुजारी हर दिन जाकर क्या करता है? ధూప నైవేద్యాలు దేవునికి అర్పిస్తాడు కదా. అర్పిస్తారా? అక్కడ 3 పనులు చేస్తాడు చూడండి. धूप नैवेद्यों को उनका ईश्वरों को वो देते रहते हैं ना, इस तरह से घंटी बजाते रहते हैं ना। యాజకుడు పూర్వోధాలు కదా, याजक जो है तुरही फूकना चाहिए ना। యాజకుడు లోపల వెళ్ళినప్పుడు గంటలు మోగాలి కదా. याजक जो अंदर रहता है पवित्र अति पवित्र स्थान में, तो फिर वो घंटी बजते रहना चाहिए ना। గంటలో బ్రతుకుంటే గనగనలాడతాయా, చస్తే గనగనలాడతాయి అంటారా? वो जो घंटी है बजते रहता है, वो जिंदा रहेगा तो बजते रहेगा या मरेगा तो बजते रहेगा। ఆడు ఆ యాజకుడు బ్రతుకున్నాడంటే గంటలు గనగనగన అంటుంటాయి. यदि वो याजक जिंदा है तो वो घंटी गड़ 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 टंग 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 बोलकर वो बजते रहेगा। బ్రతికున్న సేవకుడు సువార్త చెబుతాడు. जो सेवक जिंदा रहता है वो सुसमाचार प्रचार करता है। చచ్చాడో यदि సువార్త मर చెప్పలేడు. गया वो सुसमाचार बोलता नहीं है। నువ్వు బ్రతికుంటే ఆధ్యాత్మికంగా సువార్తను ప్రకటించాలా. यदि आप आत्मिक रीति से जिंदा हो तो सुसमाचार प्रचार करना है। ఇంకొక విషయం చెప్పనా? और एक विषय को बोलूं क्या? ఓ పక్క గంటలు వెలిగిస్తూ ఓ పక్క ఆరాధన దీపం వెలిగిస్తాడా? वो पुजारी देखो एक बाजू में घंटी बजाते रहता है और बाद में वो दीपक भी जलाते रहता है ना। ఇది మన దీపం. ये हमारा दीपक है। హల్లెలూయా. हालेलुया। మన దీపం వెలుగుతుందంటారా? हमारा दीपक जल रहा है क्या? నూనె ఉంటే కదా వెలిగిద్ది. हमारे में तेल रहेगा तभी तो जलते रहेगा। అది ప్రకృతి సంబంధమైన ఆరాధన, ఇది ఆత్మ సంబంధమైన ఆరాధన. वो प्राकृतिक संबंधित आराधना है, हमारा आत्मिक संबंधित आराधना है। నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపం అన్నాడు. मनुष्य का आत्मा परमेश्वर ने रखा हुआ दीपक है कहा है। ఈ దీపానికి, ఈ నరుని ఆత్మకి పరిశుద్ధాత్ముడు తోడైతే ఇది ఎవడో ఆర్పలేని జ్వాలగా మారుతుంది. ये दीपक को, इस आत्मा को पवित्र आत्मा आकर मिल जाएगा, वो जलाएगा तो कोई भी उसे बुझा नहीं सकता है, वो एक आग का ज्वाला बन जाएगा। ఇది వెలగాలి, ఇది వెలగాలి. ये दीपक जलना चाहिए। ఇప్పుడు అతను ఒక సువాసనతో కూడినటువంటి ఆరాధన చేస్తాడు అక్కడ ధూపం. और वो याजक वहां पर है ना धूप डालते रहता है, जिससे ना सुगंध निकलते रहता है, वैसा आराधना करता है। ఆ వాసన మనకి మంచిదేనంటారా? वो जो यानी सुगंध आता है हमारे लिए अच्छा है क्या? హల్లెలూయా. हालेलुया।
మనోళ్ళు కొంతమంది వాళ్ళ ఇళ్లలోకి వెళ్ళి ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుంటారు కొంతమంది, చూసారా మీరు? हमारे हमारे में कुछ लोग घरों में जाकर ऐसा बोलकर थोड़ा ज्यादा करते रहते, ओवर एक्शन करते रहते। సాంబ్రాణి వాసన తలనొప్పి? सांब्रानी का जो सुगंध है उससे सर दर्द होता है क्या? లేదు కదా, नहीं, మంచి వాసనే కదా, अच्छा खुशबू है ना। మరి మనోళ్ళు కొంతమంది అల్లల్లకి అమ్మో సైతాను అమ్మో తలనొప్పి అంటారు। तो फिर हमारे में कुछ लोग वहां पर जाकर जैसे वो सुगंध आता है, अरे बाबा अच्छा नहीं है, सर दर्द बोल के क्यों बोलते हैं? అది ప్రకృతి సంబంధమైన ఆరాధన, वो प्राकृतिक आराधना है। ఇప్పుడు ఈ ఆరాధన ఏమిటంటే దేవునికి ఇంపైన సువాసన, నీ ప్రార్థన। ये जो आराधना है परमेश्वर के लिए सुगंध देने वाला, एक अच्छा खुशबू महक देने वाला एक आराधना है। ఒక పంతులు గారు ఉదయం సాయంత్రం వెళ్ళి దేవుడికి అలా చేస్తే, एक पुजारी सुबह और शाम जाकर उसका ईश्वर को इस तरह से करता है, तो మనం ఉదయం సాయంత్రం దేవుని ఆలయంలో కూర్చొని ఆరాధన చేయాలా వద్దా? हम लोग सुबह और शाम परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर आराधना करना है या नहीं? కొన్ని చర్చిల్లో ఆదివారం తలుపు తీస్తే, कुछ कलीसियाओं में संडे के दिन दरवाजा खोलेंगे तो మరలా ఆదివారమే, फिर से संडे के दिन ही वो दरवाजा खुलता है। నేను మీకు చేతులు జోడించి బ్రతిమలాడేది ఏమిటంటే, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, మీకు అవకాశం లేకపోయినా यदि आपको समय नहीं मिले तो भी ఆ చర్చికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సహోదరులైనా ఆ రూములోనో ఆ హాల్లోనో ఆ ఇంటిలోనో దేవునికి ధూపం వేయమని చెప్పండి। वो चर्च के अगल बगल में रहने वाले आपके कलीसिया में जो भाई लोग रहते हैं, वो लोगों को कलीसिया में हर दिन आकर वो लोग है ना परमेश्वर के लिए धूप डालने का काम उनको करने को बोलो, प्रार्थना करने को बोलो। ప్రార్థనే బండరాతులను పగలగొట్టే ఒక శక్తి కలిగిన అభిషేకం ప్రార్థన ద్వారానే వస్తుంది। प्रार्थना के द्वारा ही एक चट्टान को तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, वो अभिषेक प्रार्थना में ही है। నేను మీకు చిన్న సాక్ష్యం చెబుతాను। मैं एक छोटा सा गवाही आपको कहता हूँ। నాది మీలాగే చిన్న సంఘం, मेरा भी आपकी तरह छोटा सा कलीसिया था। మా చర్చిలో ఎప్పుడైతే ప్రార్థన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేశామో, हमारा कलीसिया में जब हम लोगों ने प्रार्थना का एक टीम को हम लोगों ने तैयार किया, అప్పటి నుండి పరిచర్య యొక్క సరిహద్దులు విశాలపరచబడింది। उस समय में तब से लेकर सेवकाई का सीमा जो है बढ़ने लगा हमारा। ప్రతిరోజు 50 మంది స్త్రీలను మేము ఏర్పాటు చేశాం। हर दिन 50 स्त्रियों को हम लोगों ने नियुक्त किया। ఉదయం 10 నుండి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండి విజ్ఞాపన చేస్తారు। सुबह 10 बजे से दोपहर को 3 बजे तक वो लोग प्रार्थना निवेदन करते रहते हैं। ఇది ఒక బృందం। ये एक टीम है। 5 గంటల నుండి 6:30 వరకు ఒక బృందం ప్రార్థన చేస్తుంది। తెల్లారగట్ల 5 నుండి 6:30 వరకు। और 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, सुबह 6:30 बजे तक प्रार्थना करने वाला और एक टीम है। సాయంత్రం పురుషులు 7 నుండి 10 గంటల వరకు ఒక బృందం ప్రార్థన చేస్తుంది। और शाम को पुरुष लोग 7 बजे से 10 बजे तक एक प्रार्थना करने वाले के एक झुंड है, वो लोग प्रार्थना करते रहते हैं। మళ్ళీ అదే టైంలో మేము యాజక బృందం ఉంటాం కదా, సాయంత్రం 8 నుండి 9:30 వరకు ఒక బృందం స్టార్ట్ చేసిద్ది। और उसी समय में शाम को 8 से 9:30 बजे तक हम याजक लोगों का जो झुंड है, जो ग्रुप है, हम लोग प्रार्थना करते हैं। ఈ ప్రార్థన ఎప్పుడైతే మేము ప్రారంభించామో మా శక్తికి మా ఊహలకు అందని గొప్ప కార్యాలను మేము చూడగలుగుతున్నాం। जब से हम लोग ये प्रार्थना को शुरू किया, हमारा सामर्थ्य से भी ज्यादा जो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, वैसे परमेश्वर के कार्यों को हम लोग आंखों से देख रहे हैं। నేను చెప్పే రెండే రెండు మాటలు వినండి। मैं 2 ही बातों को बोलता हूँ। ఒక యాజకుని పని సువార్తను ప్రకటించడం, ప్రార్థించడం। याजक का काम है सुसमाचार प्रचार करना और प्रार्थना करना। హల్లెలూయా, हालेलुया। పేతురు యోహానులు అదే చెప్పారు। पतरस और यूहन्ना वही कहे, భోజనం వడ్డించే పని మాది కాదు, खाना परोसना, भोजन परोसना ये काम हमारा नहीं है। మేము సువార్త ప్రకటించుటకును, हम लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ఎడతెగక ప్రార్థన చేయుటకును మేము గడుపుదుము అన్నాడు। प्रार्थना में लवलीन रहने के लिए हम लोग समय बिताएंगे।
రెండో విషయాన్ని ఒకసారి మన పని మన దేవుడు మనకు అప్పగించిన పని చూద్దాం. 13వ అధ్యాయం లేవికాండం. दूसरा बात जो परमेश्वर ने हमको जो काम మొదటి सौंपा నుండి है, लेवी का किताब 11वां अध्याय पहला वचन, 3 వాక్యాలు, पहला से तीसरा वचन. पशुओं में से 13वां अध्याय पहले से तीसरा वचन तक, लेवियों का किताब 13वां अध्याय. फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पापड़ी या दाग हो और इससे इसके चर्म में कोढ़ की व्याधि सा कुछ दिखाई पड़े, तो उससे हारून याजक के पास या उसके पुत्र जो याजक है उनमें से किसी के पास ले जाए. जब याजक उसके चर्म की व्याधि को देखे और यदि उस व्याधि के स्थान में रोए उजले हो गए हो और व्याधि चर्म से गिराई दिखाई पड़ती है, तो वह जान ले कि कोढ़ की व्याधि है और याजक उस मनुष्य को देखकर उसको अशुद्ध ठहरा है. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇక్కడ ఏముంది? ఇప్పుడు చదువుతున్న దగ్గర ఒక కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తుడు ఉన్నాడు అనుకో. अभी यहाँ पर जो वचन को पढ़े हैं वहां पर है कि यदि समझो एक कोढ़ी है, అతనికి ఒక మచ్చ వచ్చింది, उसको शरीर में एक दाग आया है. అది శరీరం కంటే లోపలికి డౌన్ లో ఉందా, పల్లముగా ఉందా, మెరగ్గా ఉందో ఒకసారి దైవజనుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, యాజకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పరీక్షించుకోవాలంటాడు. उसके शरीर में यानी ऊपर से त्वचा में है या फिर शरीर के गहराई तक गया है, जाकर याजक के पास उसको पर को दिखाओ करके बोलता है. అంటే ఇప్పుడు దేవుడు యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటంటే శిబిరము లోపలికెళ్ళి, అంటే ప్రజల మధ్యలోనికి వెళ్ళి, సంఘములోనికి వెళ్ళి, సంఘము ఎవరిలో ఏ లోపం ఉందో చూసి సరిచేయవలసిన బాధ్యత యాజకునిది. इसका मतलब यह है कि याजक का काम है कलीसिया के अंदर जाकर उधर क्या घटी है, क्या गलती है देखकर उसको सुधारने का काम परमेश्वर ने याजक को दिया है. ఖచ్చితంగా వాళ్ళలో ఉన్న కుష్టు మచ్చని గమనించవలసిన బాధ్యత దైవజనుడిదే. परमेश्वर का सेवक का काम क्या है बोलो तो, वो लोगों में कुछ भी दाग है या फिर उनमें कुछ खोड़ है, वो देखने का काम सेवक का है, याजक का है. మీకు అర్థమవుతుందండి? आपको समझ में आ रहा है? ఆ శిబిరము లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నీ కానుకలు ఇస్తారు. वो भवन में रहने वाले लोग, कलीसिया में रहने वाले लोग आपको दान देते हैं, నీకు దశమ భాగాలు ఇస్తారు, आपको दशमांश देते हैं, నిన్ను మహారాజులాగా చూసుకుంటారు, आपको महाराजा की तरह देखते हैं. కుష్టి వ్యాధుడైనా పర్వాలేదా? चाहे वो कुष्ठ रोगी हो तो भी चलेगा क्या? కుష్టి చేతులకి రక్తము చీము కారుతున్న చేతులతో నీకు భోజనం పెడితే తింటావా? जिसको कोढ़ रहता है, जिसके हाथ में से खून और पस निकलता है, वो हाथ से आपको भोजन परोसेंगे तो आप खाओगे क्या? ఆడి చీము రక్తము నీకు పెట్టిన ప్లేట్ కి అయితే అంటితే తింటావా? उसका जो खून है और उसका जो पस है प्लेट में अगर रहेगा तो वो प्लेट में खाना देगा तो आप खाओगे क्या? ఇప్పుడు దీన్ని బాగు చేయవలసిన బాధ్యత ఎవరికి అప్పచెప్పాడు ప్రభు? तो फिर इसको ठीक करने का काम परमेश्वर ने किसको सौंपा है? ఆ పని మనకు గుర్తుందా? वो काम हमको याद है क्या? ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చెప్పే పాస్టర్ గారు కుష్టి వ్యాధి బాగు చేసేవాళ్ళేనా? अभी यूट्यूब में बोलने वाले पास्टर्स लोग वो व्याधि को ठीक करने वाले लोग ही है क्या? బాంబే లాంటి పట్టణములో ఒక పెద్ద సేవకుడు వచ్చి మీటింగ్ పెట్టి, बॉम्बे जैसे शहर में एक बहुत बड़ा सेवक आकर सभा को रखकर ఎంతమంది కుష్టి వ్యాధి బాగు చేసి వెళ్తున్నాడు? कितने सारे कुष्ठ रोगियों को ठीक कर कर वो जा रहा है. అవసరమైతే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు తీసుకొని ఫోన్ పే చేయమని చెబుతాడు. जरूरत पड़े तो उनका फोन नंबर्स को लेकर फोन पे करने को बोलता है. అవునా? क्या सही है ये बात? మీకు నేను చేతులు జోడించి చెప్పే మాట ఏమిటంటే, आपको मैं हाथ जोड़कर क्या कहना चाहता हूँ, ఒక వ్యక్తికి కుష్టి వ్యాధి వస్తే అది అతనితో ఆగదు.
यदि एक व्यक्ति को कोढ़ आता है तो उससे ही नहीं रुकता है, అది ఒకడి నుండి అందరికి వ్యాపించే వ్యాధే కుష్టి వ్యాధి. वो एक से सब लोगों को फैलने वाला व्याधि ही है, वो कुष्ठ व्याधि. దీన్ని పసికట్టి ఆపగలిగిన బాధ్యత ఎవరిదంటే దైవజనుడిది. इसको पहचान कर इसको ठीक करने का, इसको रोकने का काम किसका है बोलो तो परमेश्वर का, सेवक का है. ఒకవేళ దైవజనుడికే కుష్టి ఉంటే, यदि परमेश्वर का सेवक को ही ये खोड़ रहेगा तो దైవజనుడికే కుష్టి ఉంటే ఏమిటి? यानी परमेश्वर का सेवक को ही ये कुष्ठ रहेगा तो फिर उसका क्या होगा फिर? ఇప్పుడు ఆ చేతులతో వడ్డించిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏమొస్తుంది? अभी वो हाथों से लोगों को भोजन देगा, परोसेगा तो क्या होगा लोगों का? वो लोगों को भी खोड़ आएगा, कुष्ठ आएगा. అది మచ్చగా ఉన్నప్పుడే దాన్ని పరీక్షించు. वो दाग जब दिखता है उसी समय में उसको जान ले, पहचान ले. ఖచ్చితంగా సంఘములో పాపాన్ని ఖండించవలసిన బాధ్యత దైవజనుడిదే. निश्चय रीति से कलीसिया में पाप के विषय में डांटना, उसको सुधारना, खंडन करना, वो काम परमेश्वर का सेवक का ही है. ఎలా ఖండిస్తావు? किस तरह से आप उसको डांटोगे, चेतावनी दोगे? ఎలా ఖండిస్తావు? कैसा चेतावनी दोगे? నీ కొడుకును ఖండించినట్లు, जैसे कि आप आपके बेटे को ताड़ना देते हैं वैसा ताड़ना देना है. నీ కూతురుని ఖండించినట్లు. जैसे का आपका बेटी को आप ताड़ना देते हो. హల్లెలూయా చెప్పగలవా? हालेलुया, क्या बोल सकते हैं हालेलुया? పోలీసు ఆయన బళ్ళు ఆపుతున్నాడు, లైసెన్స్ ఉందా లేదని. पुलिस गाड़ियों को रोकता है, पूछता है कि लाइसेंस है कि नहीं. ఏరే నా బోటోడు దొరికాడు అనుకో, मेरे जैसा कोई भी मिला समझो, ఏయ్ బండి పక్కన పెట్టా, ए गाड़ी बाजू में रख, లైసెన్స్ ఉందా, लाइसेंस है क्या, హెల్మెట్ ఉందా हेलमेट है क्या, అడుగుతాడు కదా. पूछेगा कि नहीं बोलो. వాళ్ళ కొడుకు వస్తే ఏం చేస్తాడు? उसका बेटा आएगा तो क्या बोलेगा? ఒరే నా కొడక నువ్వు లైసెన్స్ పెట్టుకో నాయనా, ఇది పెట్టరా చదువుతాను, अरे बेटा ఏ अपने पास రూపాయలు తీసుకో लाइसेंस को లైసెన్స్ रख, పెట్టుకుంటాడు. अपने पास लाइसेंस को रख, नहीं तो मेरा लाइसेंस लेके जा बोलकर. అవునా అవునా? ఆడికి కూడా ఏం కావాలి? आया नहीं, उसको क्या चाहिए? లైసెన్స్ కావాలి. लाइसेंस चाहिए. అని జాగ్రత్తగా పిలిచి సీక్రెట్ గా లైసెన్స్ పెట్టుకోమని చెబుతాడు. उसको संभाल कर बुलाकर, यानी उसको धीरे से बुलाकर लाइसेंस रख बोलकर, उसको सीक्रेट में बोलकर भेजता है. మీ సంఘములో ఎవడైనా తప్పు చేస్తే आपका कलीसिया में कोई भी अगर गलती करेगा तो నీ కన్న కొడుకులాగా సీక్రెట్ గా చెప్పు. आप आपका बेटे के तरह आप है ना रहस्य में सीक्रेटली बोलो. అంతేగాని ఊరూరు తిరిగి చెప్పమాక. ऐसा करो, पर है ना गांव गांव में जाकर सब लोग को मत बोलो, నిష్ఠూరంతో చెప్పమాక. और द्वेष से मत बोलो. సరిచేయండి, उसको सुधारो. నిష్ఠూర పెట్టకండి ప్రజల్ని. लोगों को सताओ मत, लोगों को दुख मत दो. ఇక్కడ ఒక సైతాన్ గాడు ఉన్నాడు, यहाँ पर एक शैतान है, వాడు పోయిన వారంలో నాకు వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచి కనీసం అన్నం కూడా పెట్టలేదు. पिछला हफ्ता उसका घर पे बुलाकर वो खाना भी नहीं दिया मुझको. నేను 50 కిలోమీటర్లు బండి వేసుకొని వెళ్తే బండికి ఆయిల్ కూడా ఇవ్వలేదు. ఒక సైతాన్ గాడు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారండి సంఘంలో. कलीसिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मैं 50 किलोमीटर बाइक लेकर गया, वो कम से कम पेट्रोल का भी पैसा नहीं दिया. వాళ్ళు బాగుపడతారా? वो ठीक होगा क्या? उसका जीवन में कुछ भला होगा क्या? నాశనం అయిపోతాడు. वो नाश हो जाएगा. ఒకసారి మీరు అంటే గద్దించే పద్ధతి అదేనా? वो डांटने का वो जो पद्धति है वैसे ही है क्या? నేర్పించే పద్ధతి అదేనా? सिखाने का तरीका वही है क्या? ఒకవేళ నీ కూతురు తప్పు చేస్తే సీక్రెట్ గా లోపలికి పిలుచుకొని చెప్పుకుంటావు కదా. यदि आपका बेटी कुछ गलती करेगी तो आप है ना सीक्रेटली बुलाकर उसको बोलते हो ना. ఎప్పుడైతే సంఘాన్ని ప్రేమ చేత గద్దిస్తావో వారిలో మార్పు వస్తుంది. आप जब भी कलीसिया में प्रेम से कलीसिया को डांटते हो तो वो लोगों में ना बदलावट आता है. సంఘం మీద డబ్బులు ఇవ్వనటువంటి వారి మీద దయచేసి పగపట్టకండి. कलीसिया में जो लोग है ना पैसा नहीं देते, दान नहीं देते, उनके ऊपर है ना खुन्नस मत रखो. వారి మీద లాభాన్ని ఆశించి పరిచర్య చేయకండి. उनसे लाभ का अपेक्षा कर कर आप सेवकाई मत करो.
దేవుడు నన్ను పోషిస్తాడనే ఆ ఆలోచనతో సేవ చేయండి. परमेश्वर मेरा पोषण करेगा, इस सोच से सेवकाई करो. దేవుడు నిన్ను పోషిస్తాడు. परमेश्वर आपका पोषण करेगा. హల్లెలూయా. हालेलुया. మీరు ఎవరి మీద మనసు పెట్టుకుంటారో వాళ్ళే మీకు శత్రువులు అవుతారు చివరికి. आप जिनके ऊपर मन लगाते हो, जिनके ऊपर आशा लगाते हो, लास्ट में वही आपका शत्रु बन जाएगा. మంచిది. నేను ఇప్పుడు రెండు విషయాలు చెప్పానండి. अभी मैं आपको दो बातें को बोला. మీరు యాజకుని పని ఏమిటంటే, याजक का काम क्या है बोलो तो, ఒకటి దీపాలు అంటే సువార్త ప్రకటించడం, ప్రార్థించడం. రెండు సంఘాన్ని సరిచేయడం. एक सुसमाचार प्रचार करना, प्रार्थना करना. दूसरा कलीसिया को सुधारना. మూడో విషయాన్ని ఒక్క మాట చెప్తాను నేను. ఒకసారి మీరు చూడండి. तीसरा विषय हम देखेंगे లేవి కాండం 9వ అధ్యాయం 22వ వాక్యం. लेवी का किताब 9वां अध्याय 22वां वचन 9:22. तब हारून ने लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और पाप बलि, होम बलि और मेल बलियों को चढ़ाकर वह नीचे उतर आया. हालेलुया. చూడండి ఒకసారి. అప్పుడు అహరోను పాప పరిహారార్థులను సమాధానములను చేతులెత్తి వారిని దీవించవలెను. దీవించిన తరువాత ప్రజల వైపు తన చేతులెత్తి వారిని దీవించి దిగి వచ్చిన మోషే అహరోనుకు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపులకు వచ్చి ప్రజలను దీవింపగా యెహోవా మహిమ ప్రజలందరికీ కనపడెను. హల్లెలూయా చెప్పగలరా? हालेलुया बोलेंगे. ఇప్పుడు గమనించాలి. अभी ध्यान दीजिए. మోషే గాని అహరోను గాని చేసిన గొప్ప పని ఏమిటంటే ప్రజలను దీవించడం, ఆశీర్వదించడం వారి పని, వారి డ్యూటీ. मूसा और हारून इन्होंने महान काम को क्या किए बोलो तो, हाथ ऊपर उठाकर लोगों को वो लोगों ने आशीष किया. శపించడమా దీవించడమా? वो लोगों ने श्राप दिया क्या, आशीष दिया? మనకి ఏ అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు? परमेश्वर ने हमको कौन सा अधिकार दिया है? శపించే అధికారం కూడా ఇచ్చాడు అంటారా? श्राप देने का भी अधिकार हमको दिया है क्या? ఏంటి మరి నాకు శపించే అధికారం ఇచ్చినట్టు కనపడలేదు. मुझको तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया कि श्राप देने का अधिकार दिया है बोलकर. ఒక దైవజనుడు శపించవచ్చా? एक सेवक श्राप दे सकता है क्या? హల్లెలూయా. हालेलुया. మన పని ఏమిటి? हमारा काम क्या है? ఒక శత్రువునే మీరు ఆశీర్వాదమునకు వారసులుగా పిలువబడిన గనుక దూషణకు ప్రతి దూషణైనను కీడుకు ప్రతి కీడైనను చెయ్యక వారిని దీవించండి అన్నాడు. परमेश्वर ने कहा है कि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, इसलिए बुराई के बदले बुराई मत करो और कोई भी श्राप देते तो उसके बदले श्राप मत दो. దైవజనుని యొక్క పని ఏమిటంటే ఆశీర్వదించడం. परमेश्वर का सेवक का काम क्या है बोलो तो, आशीष देना. వారిని మనం ఆశీర్వదించే కొలది వారు ఆశీర్వదించబడతారు. जैसे कि हम लोग उनको आशीष देते हैं, वो लोग आशीषित होते रहते हैं. మీరు అర్థమవుతుంది కదండి? హల్లెలూయా. आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया. ఇక్కడ ఏమైనా వారు దశమ భాగాలు ఇస్తే ఆశీర్వదించాడా? यहाँ पर वो लोग दशमांश देंगे तो आशीषित हुए हैं क्या? ఈ సందర్భం ఏమిటి చెప్పండి ఒకసారి. यहाँ पर जो घटना है, जो संदर्भ है, आप एक बार बोलो. దేవుడు చెప్పాడు వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి అని. परमेश्वर ने कहा है तुम उनको आशीष करो. ఒక దైవజనుడి దగ్గరికి వెళ్తే నాకు ఆశీర్వాదం వస్తుందనే నమ్మకం ప్రజలకు కలగనేయండి. एक सेवक के पास जाएगा तो मुझको आशीष मिलता है बोलकर ऐसा भरोसा लोगों में आने दो. వారి ఆశీర్వాదం మీరు మనసారా కోరుకోండి. उनका आशीष आप पूरे मन से चाहो. నీ సంఘము అప్పుడు దినదినము ఆర్థికంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఆశీర్వదించబడింది. तब आपका कलीसिया आर्थिक रीति से, आत्मिक रीति से बढ़ते रहेगा. నేను ఒకటే మాట అంటాను. मैं एक बात कहता हूँ. నా నోటిలో నుండి మా సంఘాన్ని పేద సంఘం అని కూడా నేను అసలు మాట్లాడబుద్ధి కాదు. నేను మాట్లాడను పేద సంఘం అని అనను. मेरा मुंह से मेरा कलीसिया को ये बहुत गरीब कलीसिया है बोलकर भी नहीं बोलता हूँ मैं. ఎందుకు అంటే ఆ పేదలలో నుండే ఒకడిని పైకి లేపి ఆశీర్వదించాడు కదా. क्योंकि वही कंगालपन से
परमेश्वर ने एक को उठाकर आशीष किया है ना, ఆ పేద కుటుంబం నుంచి ఒక కలెక్టర్ లేస్తాడు. और वो गरीब परिवार से ही कलेक्टर लोग बनते हैं, అప్పుడు ఆ కుటుంబం పేద కుటుంబమా? तभी वो परिवार जो है वो गरीब परिवार होगा. ఆ పేద కుటుంబం నుంచి ఒక గెజెటెడ్ ఆఫీసర్ దేవుడు లేపుతాడు. वो गरीब परिवार में से परमेश्वर एक को गैजेटेड ऑफिसर बनाकर, అప్పుడు ఆ కుటుంబం పేద కుటుంబమా? तब वो परिवार गरीब परिवार होता है क्या? పేదోళ్ళని అప్పగించొద్దని చెప్పొద్దు. गरीब लोगों को, कंगाल लोगों को सौंप दो, ऐसा मत बोलो. పేద పిల్లలను ఇవ్వండి, వారిని మీరు ఆశీర్వదించండి. कंगाल बच्चों को हमें दो और उन्हें आप आशीष करो. నా బాధ అర్థమవుతుందా మీకు? मेरा दिल में जो दुख है आपको समझ में आ रहा है? ఒక దైవజనుడిని దేవుడు ఎందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడంటే పేదలని ఆశీర్వదించాలని. एक सेवक को परमेश्वर ने क्यों चुना है बोलो तो गरीब लोगों को आशीष करने के लिए. ప్రభువా, నేను వెళ్ళే ఏ ఇల్లైనా దరిద్రం అనేది వారి ఇంట్లో ఉండకూడదని కోరుకోండి. ऐसा चाहो कि परमेश्वर में जो भी घर में जाता हूं वो घर में दरिद्रता नहीं रहना चाहिए. నువ్వు అడుగుపెట్టిన ప్రతి స్థలాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. आप जहां कहीं भी खत्म रखोगे वो स्थान को परमेश्वर आशीष करेगा. ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు? इस बात पर कितने लोग विश्वास करते हैं? హల్లెలూయా. हालेलुया. నువ్వే దరిద్రుడి ఇంటికి వెళ్తావో అక్కడ ఆశీర్వాదం రావాలి. आप कौन से भी दरिद्र परिवार में घर में जाते हो तो वो घर में आशीष आना चाहिए. పౌలు దరిద్రుడిగా కనపడ్డాడు కానీ ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆశీర్వాదం వచ్చింది. पौलुस जो है एक कंगाल और दरिद्र व्यक्ति की तरह दिखता था, पर वो जहां कहीं भी जाता था वहां पर आशीष आया है. ఇప్పుడున్న సేవకులు టిప్ టాప్ ఆశీర్వదించబడిన వారిలాగా అడుగు పెడుతున్నారు కానీ ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఆరిపోతున్నారు వాళ్ళు. अभी का सेवक लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आशीषित लोगों की तरह दिखते हैं, पर ये लोग वहां पर जाते हैं तो वो लोगों के जीवन पूरा बुझ जाता है. वो लोगों का जीवन. అదే అడుగుదాం దేవుణ్ణి. हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, ప్రభువా, నేను ఎక్కడ అడుగు పెడితే ఆ ఇల్లు ఆశీర్వదించబడేటట్టు చెయ్యండి అని అడుగుదాం. प्रभु मैं जहां कहीं भी जिस घर में भी जाता हूं वो परिवार, वो घर आशीषित होना चाहिए, वो परिवार को आशीष कर बोलकर प्रार्थना करेंगे. ఆకలైన వారు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి. जिनको समझ में आया जोर से हालेलुया कहेंगे. ఆకలైంది, అర్థమైపోయింది నాకు. अच्छा समझ में आया आपको. हालेलुया. నేను 2 గంటలకు ముగిస్తాను. 5 నిమిషాలే ఉంది టైం. मैं 2 बजे को खत्म करूंगा और 5 मिनट ही है. చివరికి ఇంకొక మాట చదువుకొని మనం ముగిద్దాం. ఏంటంటే आखिरी में సంఖ్యాకాండము एक वचन को पढ़ेंगे. 8వ అధ్యాయము गिनती का किताब 8वां अध्याय 11, 12 వాక్యాలు. 11, 12 वचनों को पढ़ेंगे. సంఖ్యాకాండం 8వ అధ్యాయం. गिनती 8. तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इजराइलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे. तब लेवी अपने अपने हाथ उन बछड़ों के सिरों पर रखे और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना. हालेलुया. ఒకసారి చదువుతాను చూడండి. లేవీలు యెహోవా సేవ చేయుటకు అహరోను ఇశ్రాయేలీలను ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని యెహోవా సన్నిధిని ప్రతిష్ఠింపవలెను. లేవీలు ఆ కోడిల తల మీద తమ చేతులు ఉంచిన తరువాత నీవు లేవీల నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయునట్లు యెహోవా వారితో వాటిలో ఒక దానిని పాప పరిహారార్థ బలిగాను, రెండవ దానిని దహన బలిగాను అర్పించి అహరోను ఎదుటను అతని కుమారుల ఎదుటను లేవీలను నిలవబెట్టి యెహోవాకు ప్రతిష్టార్పణముగా వారిని అప్పగించవలెను. చప్పట్లు కొట్టగలరు ఒకసారి? जोर से ताली बजाएंगे. ఒక్క మాట వినండి, నేను ముగిస్తున్నాను. एक बात सुनिए, मैं समाप्त करने वाला हूं. లేవి గోత్రికులు ఇశ్రాయేలులో నుంచి కొందరిని ఏర్పాటు చేసుకొని వారి మీద చేతులుంచి వారిని సేవ కొరకు అప్పగించండి, ప్రతిష్ఠ చేసి అప్పగించండి.
इस्राएलियों में लेवी गोत्र में कुछ लोगों को सेवकाई के लिए आप चुनकर उनको याजक लोग के तरह उनको प्रतिष्ठित करो, अभिषेक करो। ఖచ్చితంగా ఒక దైవజనుడు ఒక యాజకుని యొక్క బాధ్యత ఏమిటంటే నిశ్చ- సంఘములో ఎవరికి దర్శనం ఉంటుందో వారిని సేవకునిగా ప్రతిష్ఠించవలసిన బాధ్యత సేవకునిదే. निश्चय रीति से एक याजक का एक सेवक का काम क्या है बोलो तो कलीसिया में जिसको भी सेवकाई का दर्शन और वो बोझ रहता है उसको अलग कर कर सेवकाई के लिए उसको प्रतिष्ठित करना है, उसको सेवक के रूप में तैयार करना है। నీ సేవలో ఆత్మలు రక్షింపబడి ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఆత్మలు రక్షించాలి. आपके सेवकाई में प्रार्थना पूर्वक आत्माओं का उद्धार करना है, आत्माओं को बचाना है, సంఘాన్ని సరిచేయాలి. कलीसिया को सुधारना है। సరిచేయాలి కదా. क्या आप सुधारोगे? 3 సంఘాన్ని దీవించాలి. और तीसरा कलीसिया को आशीष करना है। నీ పని. आपका काम है ये सब। 4 సేవకులను తయారు చేయాలి. और चौथा सेवक लोगों को तैयार करना है। తయారు చేయకపోవటం వలన వచ్చే ప్రమాదం ఒక మాట చెప్పనా మీకు. सेवक लोगों को तैयार नहीं करेंगे तो उसमें क्या खतरा होता है, एक बात मैं आपको कहता हूं। ఇప్పుడు మనతోనే ఈ సేవ సరిపోయిందా? अभी जो सेवकाई है हमारे से ही खत्म हो जाता है क्या? నెక్స్ట్ జనరేషన్ రావాలా? अपने से खत्म होना है या फिर अगला पीढ़ी में चलना है सेवकाई? ఇది ఎవడు కోరుకుంటున్నారు? ये कौन चाहता है? దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ये परमेश्वर चाहता है। ఇప్పుడు ఈ పట్టణంలో ఒక 20,000 మంది పోలీసు వారు ఉన్నారనుకో. अभी इस शहर में 20,000 पुलिस लोग हैं समझो। రిటైర్మెంట్ వయసు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారో గవర్నమెంట్ ఎప్పటికప్పుడే లెక్క చూసుకుంటది. रिटायरमेंट के लिए कितने लोग आए हैं हर बार सरकार जो है उसका हिसाब देखते रहता है। సైన్యాన్ని కూడా అలాగే లెక్క చూసుకుంటది గవర్నమెంట్. और सेना में भी गवर्नमेंट उसी तरह से हिसाब देखता है। ఇప్పుడు తిరిగి మరలా కొత్త వారిని యవనస్తులను తీసుకోవాలని గవర్నమెంట్ ఆలోచిస్తుందా లేదా? अभी नए लोगों को भर्ती करवाना है बोलकर सरकार इसके बारे में सोचेगा कि नहीं? ఇప్పుడు హెవెన్లీ గవర్నమెంట్ కూడా సేవకులు కావాలని తపన పడుతుందా లేదా? अभी स्वर्गीय सरकार भी नए सेवक लोग चाहिए बोलकर ये चाहता है कि नहीं? అప్పుడు నీ సంఘములో పాటలు పాడేవాడికి ఒక దర్శనం ఉంది. तभी आपके कलीसिया में गीत गाने वाले को एक दर्शन है। నువ్వే నేను వచ్చేసరికి ప్రార్థన స్టార్ట్ చేసి కాస్త పాటలు పాడమని చెప్పి పంపించావు ఒక కుర్రోడిని. मैं क्या किया बोलो तो एक लड़के को मैं आने तक है ना प्रार्थना कर कर गीत गाते रहे, ऐसा मैंने एक लड़के को भेजा। పంపించావా? आपने किसी को भी भेजा क्या? చిన్న కూడికేరా, 4 ఉన్నారు, నేను రాలేనులే ఇంత దూరం, నువ్వు 4 మాటలు వాక్యం చెప్పేసి అని చెప్పి పంపించావు కదా. आप है ना सिर्फ वहां पर 4 ही लोग हैं, छोटा सा सभा है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, तू जाकर वहां पर वचन बोल कर कर तू भेजा है क्या? आपने भेजा है क्या? వాడికి అసలు ఆ పిచ్చి పెట్టిన వాడెవరు? నువ్వేగా. उसको वैसा पागलपन किया है किसने किया है? आपने किया है ना। ఇప్పుడు వాడు వచ్చి ఒక రోజు అన్న నాకు సేవా దర్శనం వచ్చింది, సేవ చేస్తానంటే ఏం చేస్తావు? अभी वो आकर मुझको सेवकाई का दर्शन मिला है, मुझको सेवकाई करना है, अगर आपको बोलेगा तो आप क्या करोगे? సైతానోడా, నీకు సేవా దర్శనం ఎక్కడ ఉందంటావా? शैतान, तुझको सेवा का दर्शन किधर है रे? అలా అంటే वैसा बोलेगा तो అలా అనకపోయినా అలా అన్నట్టు నీకే వేడ చేస్తావు సేవ అంటే. यदि वैसा नहीं बोलेंगे तो भी तू किधर करेगा रे सेवा? ऐसा अगर हम लोग बोलेंगे तो పక్కన నలుగురిని తీసుకొని ఆ పక్కనే పెట్టు. वो क्या करेगा बोलो तो वही कलीसिया में से 4 लोगों को लेकर दूसरे जगह में बाजू में ही वो कलीसिया शुरू करेगा। అర్థమైందా? आपको समझ में आ रहा है? అందుకని వాడి దర్శనాన్ని మీరు ఎంకరేజ్ చేసి इसलिए उसका दर्शन को आप प्रोत्साहित कर कर బొంబాయికి ఆదరణ పెట్టండి తీసుకెళ్ళి. मुंबई के उस कोने में जाकर रखो। నా భావన అర్థమైందా మీకు? मेरा भावना समझ में आ रहा है आपको? వాడి దగ్గర నుంచి వాడు 100 ఆత్మలు సంపాదిస్తే उसके द्वारा एक 100 लोगों को अपन ने कमाया है तो నీకు దశంభాగం అన్న వస్తుంది వాడి దగ్గర నుండి. उसके द्वारा दशमांश तो आएगा। రెండోది నువ్వు వాడికి ఆత్మీయ తండ్రిగా ఆ హోందాతనం కలిగి ఉంటావు. और दूसरा आप उसका आत्मिक पिता के तरह एक हुंदा के तरह आप रहोगे, एक स्थाई में रहोगे आप। మూడోది వాడు నీ సాక్ష్యాన్ని ఎక్కడా రిపేర్ చేయడం, పాడు చేయడం. तीसरा
आपका जो नाम है कहीं पर भी खराब नहीं करेगा మా वो। పాస్టర్ గారు నన్ను తయారు చేశాడని నేను చెప్పుకుంటాడు. और वो कहेगा कि मेरा पास्टर ने मुझको इस तरह से तैयार किया है। లేదనుకో నీ సంఘం సగం పోయింది, नहीं तो आपका कलीसिया आधा कम हो जाएगा, घट నీ जाएगा। సాక్ష్యం చెడగొడతాడు, आपका जो साक्षी, आपका जो गवाही है, आपका नाम है, वो खराब कर देगा। దేవుని దృష్టిలో కూడా నువ్వు నేరస్తుడివే. और परमेश्वर की दृष्टि में भी आप दोषी बन जाओगे। ఒక్క మాట ఇక్కడ ఆలోచిద్దాం. यहाँ पर एक बात हम लोग सोचेंगे, మీ కొడుకు आपका बेटा, డాడీని సేవ చేయాలనుంది డాడీ అంటే ఏం చేస్తావు? डैडी मुझको सेवकाई करना है बोलकर आए तो आप क्या करोगे? అదే నాన్న ప్రార్థన, దేవుడి నాలుగు ఇచ్చాడు నాన్న. वही मेरा प्रार्थना है, परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना को వాడిని सुना है అభిషేకిస్తావుగా? बोलकर उसको अभिषेक करेंगे हिल हिल कर। ఏమనుకోమాకండి. कोई भी आप ऐसा నీ गलत కొడుకు रीति से मत అంత सोचो। అరుకుడా? आपका जो बेटा है उतना योग्य है क्या? నీ దగ్గరే ఉండి చాపలు పరిచిన వాడు, మైకు పెట్టినటువంటి వాడు సేవ చేస్తానని వస్తే వాడు అనరుకుడా? आपके पास ही रहकर वो साफ सफाई कर कर वो चटाई डालकर आपका सेवा किया है, आपके साथ में सीखा है बोला तो वो अयोग्य है। और आपका बेटा जो ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है वो कैसा योग्य होगा? న్యాయమేనా? क्या ये न्याय है? ఆ? ఈ పని ఎవరిది? యాజకునిదే. సేవకులను ప్రతిష్ఠించవలసిన బాధ్యత. నీ సంఘం కనీసం ఒకళ్ళిద్దరినైనా సేవకులను కనాలి. ये जो काम है याजक का ही है। सेवक को प्रतिष्ठित करना, सेवक को तैयार करना, ये काम है ना सेवक का ही है। आपके कलीसिया में कम से कम 2 जन तो सेवक लोग आपके द्वारा तैयार होना चाहिए। ఇప్పుడు యాజకుల పని ఎన్ని? 4 పనులు చెప్పాను నేను. अभी याजक का काम 4 काम मैंने बोला, 4 प्रकार का। ఆత్మను రక్షించే పని, पहला आत्माओं को वो बचाना, उद्धार करना, వాటిని సరిచేసే పని, और दूसरा उनको सुधारना, వారిని దీవించే పని, उनको आशीष देना, సేవకులను తయారు చేసే పని. और सेवक लोगों को तैयार करने का काम। నిజమైన ఏ యాజకుడైనా ఈ 4 పనులు చేస్తాడు. सच्चा याजक कोई भी होने दो ये 4 काम जरूर करता है। हालेलुया। లేట్ అయిపోయింది కదా, लेट हुआ ना? మరి నాకు లేట్ గానే ఇచ్చారు కదా. मुझको అది लेट కాక दिए ना, డబుల్ ఇంజిన్ ఆయే. डबल इंजन हुआ। హల్లెలూయా. हालेलुया। నాది ఒక మాట उनका एक शब्द మీకు అర్థం కాకుండా నేను అంత దూరం నుంచి వచ్చి ఏమి 4 మాటలని చెప్పకపోతే బాగోదని ఎంత తిప్పలు పడ్డాను. మిమ్మల్ని కష్టపెట్టడానికి మాత్రం కాదు. मैं इतना दूर से आया, कुछ 4 बातों को आपको बोलना चाहता हूँ, पर आपको ना यानी आपको तकलीफ में बिठाना नहीं चाहता हूँ मैं। ఏమన్నా ఉపయోగపడిద్ది అంటారా? ये जो मैंने बोला, ये बात, ये वचन आपको उपयोग होगा क्या? बोलो, आपका प्रयोजन के लिए है। ఇదే పని చేద్దాం. దేవుడు మిమ్మల్ని వాడుకోను గాక. यही काम करेंगे, परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करे। मैं ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మాట వింటున్నానండి. ये हाल ही में मैं एक बात को सुन रहा हूँ। ఇప్పటి వరకు సౌత్ లో ఉద్యమం రగిలింది కదా. अभी तक साउथ साइड में यानी दक्षिण भारत देश में बहुत बेदारी आया ना। ఇప్పుడు నార్త్ లో ఉద్యమం రగులుతుందండి. अभी उत्तर भारत देश में बहुत बड़ा बेदारी आ रहा है, मैं अभी सुन रहा हूँ। ఒక దైవజనుడు एक सेवक గుజరాత్ నుండి వచ్చాడు నా దగ్గరికి. गुजरात से मेरे पास आया। బ్రదర్ మొన్న మీటింగ్ జరిగిందని తన సెల్లో ఒక ఫోటో చూపించాడు. ब्रदर ये मीटिंग हुआ बोलकर सेल फोन में मुझको एक फोटो बताया। దాదాపు ఒక 20-25 వేల మంది ప్రజలు ఆ మీటింగ్ లో ఉండడం చూశాను నేను ఆ ఫోటోలో. वो फोटो में मीटिंग में लगभग 20-25 हजार लोगों को मैं देखा। मैं ఎక్కడ ఈ మీటింగ్ అని అడిగాను. कहाँ पर ये मीटिंग मैंने पूछा, గుజరాత్ లో అని చెప్పాడు. गुजरात में बोला। గుజరాత్ లో వేల మంది పాల్గొనడం అంటే నాకు ఆశ్చర్యమైంది. गुजरात में हजारों लोग सभा में आना मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात हुआ। పంజాబ్ లో पंजाब में ఇంకా గొప్ప ఉద్యమం రగులుకుంటుంది. वहां पर भी మహారాష్ట్రలో కూడా రగులుకుంటున్న ఉద్యమం. స్తోత్రం చెప్పాలి. हालेलुया। महाराष्ट्र में भी ये बेदारी, ये संजीवन आएगा। శత్రువు కదిలిపోతున్నాడంటే దాని అర్థం ఏంటి? अभी शत्रु हिल रहा है बोलो तो इसका मतलब क्या है? వాళ్ళని చంపేయండి, కాలు కింద చెయ్యి కింద అంటున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి?
उनको मार दो, हाथ के लिए पैर के लिए इतने इतना इनाम देंगे, ऐसा बोल रहे। बोलो तो इसका मतलब क्या है? మన దగ్గర లేని ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. हमारे पास इतना जानकारी नहीं है, पर उनके पास हमारे बारे में उतना जानकारी है. భారతదేశం దేవుని యొక్క సత్య దేవుని గురించి ఆశపడుతుంది. भारत देश सच्चा परमेश्वर के अपेक्षा में है. నిజమండి ఇది. ये सच है. మీరు కావాలంటే చూడండి, బహుగా దేవుడు పని చేస్తున్నాడు. దేవుడు పని చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर ही ज्यादा काम कर रहा है अपने देश में. మనం చేయాల్సింది ఏమిటంటే దేవునితో చేతులు కలుపుదాం. हम लोग क्या करना है बोलो तो परमेश्वर से सिर्फ हाथ मिलाना है. ఇంకంతే, మనం చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఇక్కడ. और यहाँ पर हमारा दूसरा कुछ भी काम नहीं है. ఆయన చేస్తాడు పని. परमेश्वर करेगा अपना काम को. మీరు నమ్ముతున్నారా? क्या आप विश्वास कर रहे हो? ఆఫ్రికా ఖండములో ఉద్యమం రగులుతుంది अभी గొప్పగా. अभी अफ्रीका खंड में, उस कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा रिवाइवल वहां पर आ रहा है. అక్కడంతా ఇలా సేవకులు కూటం పెడితే, वहां पर ऐसा सेवक लोगों का सभा को रखेंगे तो ఆత్మతో నింపబడిన సేవకుడు ఒక్కడ కూడా ఉండడంట అక్కడ. आत्मा से भरपूर होए बिना एक भी सेवक नहीं रहता है बोलता है वहां पर. 6 పాటలు 7 పాటలు పాడితే ఆ 7 పాటలు 8 పాటలు ఎగరడమే 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 ఆనందం. భక్తులు పాస్టర్ గారు మనోళ్ళు చప్పట్లు కొట్టడం మహాగణం. वहां पर 6-7 गानों को गाएंगे तो वहां पर है ना आत्मा से भरपूर होकर वो लोग प्रभु में आनंद मनाते रहते, वो लोग है ना कूदते रहते. पर यहाँ पर अपना भारत देश में ताली भी नहीं बजाते. అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మనం చోటు ఇవ్వటం లేదు. यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम लोग स्थान नहीं दे रहे हैं. ఎందుకంటే మనకు తెలివితేటలు పెరిగిపోయినాయి, దరిద్రం వచ్చింది. क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो बढ़ गया है और उसके वजह से दरिद्रता आ गया है. మన మానవ ఆత్మ పని చేసినంత కాలం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పని చేయలేడు. हम इंसानों का, मनुष्य का आत्मा जब तक काम करेगा तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा. మనం ఒట్టివారం అనుకొని దేవుని మీద ఆధారపడినప్పుడు దేవుడు ఎంటర్ అయిపోతాడండి. मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझसे नहीं हो सकता है बोलकर जब हम लोग सोचेंगे तब परमेश्वर प्रवेश होता है, काम करता है. నేను ఒక చిన్న సాక్ష్యం. రోడ్డు మీద టెంట్ వేసి పెట్టుకునే టైంలో मैं रोड में एक टेंट डालकर सभा चला रहा था कलीसिया को. उस समय में నేను ఒక్క పాస్టర్ గారితో కూడా కలవలేదు. मैं एक भी पास्टर से मिला नहीं जाकर. ఎందుకు కలవలేదో చెప్పనా? क्यों मिला नहीं मैं बोलूं? అక్కడికి వెళ్ళాను అనుకో, वहां पर जाऊंगा समझो, నువ్వేం చదువుకున్నావు అని అడుగుతాడో ఆ బిషప్లు అడుగుతారు నన్ను. वो बिशप मुझसे पूछेगा कि तू क्या पढ़ा बोलकर. నువ్వు ఎక్కడ ట్రైనింగ్ అయ్యావని అడుగుతారు. तू कहां पर ट्रेनिंग किया है? ట్రైనింగ్ లేదు, ट्रेनिंग नहीं है मेरे पास, చదువు లేదు. पढ़ाई नहीं है. నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటని అడుగుతారు. तेरा बैकग्राउंड क्या है पूछेगा. మీ అయ్య పాస్టరా? क्या आपका पिताजी पास्टर है? లేదు. नहीं है. అందుకనే పాస్టర్ చూస్తే నాకు భయం. इसलिए पास्टर्स को देखेंगे तो मुझको डर लगता है. వాళ్ళ మాటలకు మనలో ఉన్న ఆత్మ పోయింది. उन वो जो बात बोलते हैं हमारे में से वो आत्मा चले जाता है. మన మీద మనం ఉన్న ఆ ఆత్మ స్థైర్యాన్ని కోల్పోతాం. हमारे में जो आत्मा का जो साहस है, हिम्मत है, वो चले जाता है उनके बातों को सुनकर. అందుకని నేను ఏ పాస్టర్ని కలవదలుచుకోవాలా ఏమనుకోమాకండి. इसलिए मैं कोई भी पास्टर से मिलना नहीं चाहता हूँ. कोई भी आप नाराज मत होइए. దేవుని మీద ఆధారపడ్డాను. परमेश्वर पर मैं निर्भर हुआ. ప్రభువా నేను చిన్నవాడిని, प्रभु मैं छोटा हूँ, బలహీనుడిని, मैं कमजोर हूँ, నాకు ఏ శక్తి జ్ఞానం లేదు. मेरे पास कुछ शक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है. దేవుని కాళ్ళు పట్టుకున్నాను నేను. परमेश्वर के पैरों को पकड़ा मैं. నేను ఎప్పుడైతే దేవుని పాదాల మీద పడ్డానో, मैं जब परमेश्वर के पैरों के ऊपर गिरा, ప్రజలు రావడం స్టార్ట్ అయ్యారు. लोग आना शुरू हो गए. హల్లెలూయా, हालेलुया. ఇప్పుడు ఒక సండే 3 ఆరాధనలు జరుగుతాయి. अभी हर संडे 3 आराधना सभा होता है. మా సంఘం ఇప్పుడు 20,000 మంది. अभी हमारा कलीसिया में 20,000 लोग है. గమనించాలి, ध्यान देना है. అందులో అన్యజనులు ఎక్కువ. उसमें अन्य जाति का लोग ज्यादा है. సరే నేనేమన్నా కొబ్బరి నూనె అమ్మానా? क्या मैं तेल को भेजा? क्या కచ్చిపులు అమ్మానా? क्या मैं रुमाल को भेजा? అభిషేక తైలం ఏమన్నా పెట్టానా వాళ్ళకి? अभिषेक का तेल को मैंने वहां पर रखकर भेजा? क्या కళ్ళల్లో కాటుకు ఏమన్నా పెట్టానా?
क्या मैं आग में सुरमा को मैंने बेचा क्या वहां पर? అదేనండి అభిషేక కాటుక. वो अभिषेक का सुरमा है बोलते। ఐడియా వచ్చిందా? क्या आपको वो आइडिया मिल गया చేస్తారా? किसके बारे में बोल रहे పెడతారు దాన్ని కూడా ఎవడొకడు. हो? कोई भी उसको అభిషేక रखे। కాటుక. अभिषेक का सुरमा बोलकर అర్థమైందా? ఏం చేయలేదు, వాక్యం మాత్రమే చెప్పాను. मैं ऐसे सब कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वचन ही बोला मैंने। ప్రజలు వచ్చారు, लोग आए। ఇప్పుడు పని చేసిన వాడిని నేనా పరిశుద్ధాత్ముడా? अभी काम किया मैं किया हूं या पवित्र आत्मा परमेश्वर ने किया है? ఇలాంటి ఒక అల్పుడునే దేవుడు వాడుకుంటే ఈ భారతదేశంలో మేధావులైన సేవకులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. దేవుడు నాకంటే బలముగా వారిని వాడుకొనును గాక. ऐसा मैं बहुत ही छोटा हूं, अयोग्य हूं, परमेश्वर ने मुझको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल कर रहा है बोलो तो मुझसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानी लोग और योग्य लोग हैं। परमेश्वर वो सभी को क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा? परमेश्वर सबको इस्तेमाल करे। నేను సంఘాన్ని మోసం చేసి సమకూర్చలేదు, मैं कलीसिया को धोखा देकर इकट्ठा नहीं किया मैंने, వాక్యం చెప్పాను అంతే. मैं सिर्फ वचन बोला। మీరు యూట్యూబ్ లో చూస్తారా? आप YouTube में देखते हैं क्या? చూశారు కదా, మోసం देखे ना। చేశానా? मैं कभी भी మీకు किसी మోసం को धोखा అనిపించిందా? दिया? మాయ మాటలు ఏమని చెప్పానా? क्या मैं माया के बातों को या धोखा देने वाले बातों को వాక్యం किया मैंने? చెప్పానా? मैं सिर्फ वचन ही बोला। ఇప్పుడు పని చేసింది ఎవరు? अभी काम किसने किया है? వాక్యం మీద కట్టబడిన సంఘం ప్రభు రాకడ వరకు నిలబడి ఉంటుంది. वचन के ऊपर बंधा गया कलीसिया प्रभु के आगमन तक टिके रहता है। నేను పోయినా సంఘం అలాగే నిలబడి ఉంటుంది. मैं जाने के बाद भी कलीसिया वैसे ही खड़े रहेगा, टिके रहेगा। అద్భుతాల మీద కట్టిన సంఘం నేను పోయిన తర్వాత కనబడదు. अद्भुत कामों के ऊपर बनाया गया, बंधा गया कलीसिया में जाने के बाद वो खड़े नहीं रहेगा। అర్థమైందా కదా? आपको समझ में आया? మీకు అందరికి నేను మనం చేస్తున్నాను, ఈ దేశాన్ని పట్టుకోవడానికి యేసుని గురించిన వార్త ఒక్కటి చాలు. मैं आप ఏం ఎక్స్ట్రాల్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు అనుకుంటున్నాను నేను. मैं आप सबसे विनती करता हूँ, हमारा देश का उद्धार होने के लिए, हमारे ये लोगों का उद्धार होने के लिए कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ यीशु के बारे में बोलो। यीशु का वो वचन काफी है सब लोगों का उद्धार करने के लिए। परमेश्वर ही काम करेगा। హల్లెలూయా, हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। చిన్న ప్రార్థన చేస్తాను. छोटा सा प्रार्थना ట్రాన్స్లేషన్ అవసరం లేదు, प्रार्थना ప్రభు అంటాడు. ప్రార్థన చేసుకో. పరిశుద్ధుడ, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, మీకు స్తోత్రం నాయన. నా తోటి దైవజనులు, నన్ను ప్రేమిస్తున్న బాంబే పట్టణంలో ఉన్న దైవజనులందరిని బట్టి స్తుతిస్తున్నాను ప్రభువా. నీ సేవకులందరినీ దీవించండి. వారి సంఘాలను మునుపటి కంటే అధికమైన సమూహముతో నింపబడునుగాక. ఈ పట్టణములో మహిమ గల సేవ, గొప్ప ఉజ్జీవ జ్వాలలు రగులుకొనుగాక. అద్భుతాలు, మహత్కార్యాల ద్వారా సంఘాన్ని మీరు స్థిరపరచండి. నీ వాక్యమందు కట్టండి నాయన. దైవ సేవకులందరిని దీవించమని, ఈ యొక్క ఫెలోషిప్ అంతటిని మీరు ఆశీర్వదించి అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి పరచమని యేసు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్.